Chùm púc mùi rồi bạch sập mùi. Hơm. Nẹ mình prao khu ba cật tê. Pù dương miên nẹ chê bạch côn tiền pi nẹ sầm nang na, đại ban đất mộc chỉ mùi khnia dương bất chia sầm nang na, yang hoi na, ở các nơi ca ru riêng miên chỉ vật robot dương miên tràn chừng ní, miên tai sầm nang tê. Krau pi ní ta miên nẹ na nơi còn lại đọc cua ở sọp pơm ní đòi rồi bịp na. Sơ pnum vinh nhàn cha ba chỉ khlang chiêng nẹ tiền pi quát có chlat chiêng ní tờ tiết, pe cầm pông bồng riêng quát có cờ lệ mơ prey trơ cướp tì tì. Đòi khơi bẹp ní, Han Lee can tại miên ca prongประหยัด nâng ban pra bạch chạy tê túp scat khay robot quát ở office smartphone quát có túp đồng hao mình hiên bình trên khuôn bình tết chùm này ai Han Lee vinh co mình ban kết pi rương nị đài, khmiên pleu đài quát nâng thưa vây đài lông đôi chne tê. Mình nẹ khôn chùm nóm pi nẹ miên nạch vết môn nơi đam sờ top ti đọc pi mùi tiết cứ nơi chùm hiên kpu nơi sờ top ti đọc pi % bà phụ kê chắp đài khnia quát mình trâm tại miên ở ca chục chay tê tui nụ tê. Quát kronแต่มันอาจตบโตนึงกำลังดอกอาจารย์ระบบปูเกบันเตโดยเฉพาะเฮียนลีบานเติมแต่สำลังเมือเตขณะได้เนตังปีบานโปรโมสมาแซงตัวเจจงกรอยให้ดดสะสบเสในบันตีอาธิริสถานสุขจงกรอยบรอตังปีเนบานตกโทษตะกอตัวเจดักนงทองตกปอกระหอมรุ่ยกบัดเตอไตรมขังในเปรย์สาวกรอนแต่บนโตปีเนตังปีบานจะเจงแฮนไว้เหมือนบานได้เจงพลิมเตลูกรุงจำมวยสันตุเติบกอดบังหางคลูนปีสลักเชอบนโตปีกอดโชกอดเมื่อเติมมกมนุษย์ตังปีอย่างกัดกูวิหะโดยชีวิจรานหรือเต็กโดยได้กอดบานกัดมีนมนุษย์ได้มีนกลุ่มนัดโดยขณีจิจรานเนตีนีวิขมินเอาไว้จำไหลเตจับตั้งปีเนตังนี้คือชีมนุษย์ได้บ้านประทอยประทานขนงกาโจรูมขนงกาจุ่มนมจุ่มแรดอยเชียมหนึ่งเพลิงตามีนปนมาเนขนงจุ่มน้อมปูเกได้มันกึดทาจ้องเตอกันดาวในวัฏทคังวิญญาณในสถานสุขหนึ่งแผ่นใดจีวิงกาประยุทธ์หนึ่งปีบะยังนาเม้งวัฏทคังวิญญาณได้เชียนดาวเพียบเป็นไวปิดจีมีนกำรัดมีนมูลธานมันกรุบกรอนสำหรับนิกายในมวยมุกแฮนลอยเงิดกอดกึดยังจูจอดเปโชเนกันไหลมวยระยะกอดบานเคยตัวพเนกขณะได้มนุษย์เปียเอาปอคิวได้ปรองประหยัดโดยคลูนกอดบานบัดคลูนปีปิภพโลกนี้โดยสงิมสงัดเกมันดังทามีนปฏิกาสระเดียงคณีนี้ปนมันเตเนตู้เตียงดำบอลฮามคอดนี้บรรดาเอามีนตุ่มนุกเจ็ดระบอแฮนไลขนงกาบ่มเป็นโกบ่มนองระบอกอดมันเตเตกอดปิดจีมันดังทาตาวิจิกาละอหรืออดเตขนงกาเฟื่อดำนาแต่การดำบอลฮามคอดนี้ประหายจีประเซนบากอดบานเล็บทนำบังการมูลนิธิแต่งปีนุกอดประหายจีอาเชียนดอกกาบังการมูลนิธิให้จิมูลธานมันเตรกาพิบคลาฮานกรุธนะดอยจำไหลนิเตฮานไวมีนอารมณ์บะตัดจัดให้มีนกลุ่มเน็ตซอยขนงกาดอกทอยอย่างนาเม้งขณะเป้ได้กาบรรโตคืองีสรูนิเยกลุ่มเน็ตระบอบมนุษย์มันเนี่ยนังสถัดขนงพิบจระบกจระบอจิมวยนังสระเมาในสิกเดสลับได้กำปงเล็กเจงในขนงจัดระบอบปูเกปนมานมองกรอยหมกแฮนไลบานจะเจงปีดำบอลจุมเวงให้ชปูเตอร์กันดาวในดำบอลฮามคอร์ดบรรทบปีกาสินจึงเกิดมวยสันตุให้พ่อระบอแฮนไว้บ้านบรรจบกอดดังทากลุ่มเน็ตปรองประหยัดเนียเปทไม่นี้กรอนแต่จีพิบตุนซอยระบอกอดปนนอได้สวายรกเล่โดยในหายกอดบ้านปงเริงเจ็ดระบอกอดให้บรรทอด่าเลือเพลอแฮนไลเหมือนบ้านดาตามปีกรอยเนแต่งปีเตให้ตุยเตอเวงบ้านเฟื่อดำนาเพลเวียงโดยประยาวตู้ใบจีเนแต่งปีหมกปีพนมสเปรดบีสบ้านเฟื่อดำนาเจ็ดบ่มพดหนึ่งเลื่อนบ่มพดก่อดอยแฮนไว้เหมือนมีนกาเพยคลายเตจิมวยนังสมรรถภาพระบอกกอดกู้ประเจงนังไอสไวโรกอดเลิกปีนี้กอดก็มีนกาเพยคลายจมปูวิธีซะกรุบกรงสัตว์ดอกปิเซระบอกสเปรดบีสมาวเทนผ่องได้กอดมันดังทาตากู้ประเจงมีนวิธีซะมันธรรมดานามวยขนงกาสไวโรกเนเดินตามหนุเตบนใต้วิจิกาละอบ่มพดขนงกาไทยเดซาจมไงระบอกกอดกู้ดังทาดำลอยกอดบานปลาคลาวด์วิงเบิร์ดตัวมวยได้มีนปัญญาเต็กตู้ระบอกมนุษย์ดำใบตามด้านหนึ่งตามด้านบุกโกเจเละปีจมไงวิไอเตอร์บานสมรรถาพนมวิญญาณสัตว์ก็มีวิธีซะกรุบกรงสระเดียงขณีได้วิธีซะระบบปูเกประกอบจีมีระเบิดก็หนึ่งเละกำบังเจียงอย่างนาเม้งปูเกจีเนดำดตาวิธีซะระบบเจียงฮิวไอเปรียบเทียบบานโดยระเบียบนาเตะตรงหนึ่งคลาวด์วิงเบิร์ดฮันลีมีนอารมณ์ซอกส์ได้บันติกเนเป้ได้กดบานโจตึกขนงจรลงพนมเยลโลเมโพดำใบกาปีกลมอ่อยมีนกาจับอารมณ์กดบานดอกเลงบะเซโจตึกขนงจูพนมเทโยโดยอนุญาตอ่อยวีพลาตีโดยเสรีจีลัตพอลปะเซนิอุซาเวลเตอรกมจ้าวิชมูแฮนไลสำหรับอาหารได้วีเป็นจัดกือกดนำกรอบดำตรุงปัวเลืองตู้จียังนาก็ดอยบรรทบปียะเปดอยยูวีบ้านตรลบหมกวิ่งบันติดมาดองกันแต่ติดเตอเนเปได้แฮนไลดังปีกมห่อระบอกกวดบะเซนิบ้านคลายเตอจีเปรย์เตอไฮ
ហើយពិតជាបានហោះហើរទៅកាន់ទឹកដីឆ្ងាយដែលមិនត្រូវបានគេឃើញម្ដងទៀតនេះបានធ្វើឲ្យ Henley ឈឺចិត្តជាខ្លាំងព្រោះវានឹងមានប្រយោជន៍ច្រើនក្នុងការធ្វើដំណើរនេះក្នុងតំបន់ Hamcourt អ្វីដែល Henley មិនបានដឹងនោះគឺការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ក្នុងការធ្វើដំណើរតាមរង្វង់មូលពិតជាបានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់រួចផុតពីគ្រោះមហន្តរាយបន្ទាប់ពីសិស្សពីរនាក់មកពីភ្នំ Spirit Beast បានចាក់ចេញពីស្រះនាគខ្មៅពួកគេម្នាក់បានបញ្ចេញឥន្ធនូលើតំបន់ធំមួយសត្វល្អិតហោះដ៏ស្រស់ស្អាតទាំងនេះបានរីប៉ាយភ្លាមនៅគ្រប់ទិសទីដោយរាលដាលយ៉ាងក្រាស់នៅលើផ្ទៃដីប្រហែល300ម៉ែត្រពណ៌នៃដងខ្លួនរបស់ពួកគេបន្ទាប់មកបានផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចម្ដងដោយត្រូវគ្នានឹងវត្ថុជុំវិញខ្លួនពណ៌នៃរាងកាយរបស់ពួកគេបានលាយបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងល្អដែលមិនងាយមើលឃើញដោយគ្មានការពិនិត្យដោយប្រុងប្រយ័ត្នជាងនេះទៅទៀតបើទោះបីជាមានមនុស្សប្រយ័ត្នប្រយែងមួយចំនួនបានរកឃើញសត្វកន្លាតទាំងនេះក៏ដោយក៏ពួកគេទំនងជាជឿថាពួកវាមានដើមកំណើតនៅតំបន់ Hamcourt ហើយមិនសង្ស័យពួកវាឡើយដូច្នេះហើយមេអំបៅចម្រុះពណ៌ទាំងនេះបានក្លាយជាជម្រកធម្មជាតិសម្រាប់អ្នកទាំងពីរដរាបណានរណាម្នាក់ចូលក្នុងជួរនៃការយល់ដឹងរបស់ពួកគេនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកទាំងពីរភ្លាមហើយអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេរៀបចំផែនការឆ្លើយតបជាមុនសត្វល្អិតជាច្រើនទាំងនេះបានបង្កើតបណ្ដាញរ៉ូតដែលមានជីវិតជាការប្រកាសអាសន្នពួកគេអាចត្រូវបានគេនិយាយថាល្អឥតខ្ចោះជាល្បិចដ៏ជំនាញដែលស្គាល់ដោយពួកសិស្សភ្នំវិញ្ញាណថ្វីត្បិតតែពួកសិស្សនៃនិកាយរបស់ពួកគេនឹងដឹងរឿងនេះជាមុនក៏ដោយក៏ពួកគេមិនមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការឆ្លងតាមដង្កូវនាងនិងវាយប្រហារដោយសម្ងាត់ប្រឆាំងនឹងអ្នកទាំងពីរឡើយជាការពិតណាស់តាក់ទងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ Henley នៅ Black Dragon Pond វាអាចចាត់ទុកថាជាសំណាងដ៏អស្ចារ្យពីរនាក់នោះមកពីភ្នំ Spirit Beast មិនទាន់ដោះលែង Wayne Baumols នៅស្រះទេហើយគ្រាន់តែដោះលែងបន្ទាប់ពីចាកចេញបើមិនដូច្នេះទេ Henley នឹងមិនគេចពីការជូនដំណឹងរបស់ពួកគេឡើយនេះមិនមែនជាបញ្ហានៃការធ្វេសប្រហែសឬការភ្លេចភ្លាំងទេសត្វកន្លាតខ្លាចត្រជាក់ដោយធម្មជាតិប្រសិនបើសីតុណ្ហភាពទាបពេកពួកវានឹងបង្កកនិងស្លាប់ម្ដងមួយវាពិតជាសោកស្ដាយសម្រាប់អ្នកទាំងពីរទឹកស្រះនាគខ្មៅនេះមានលក្ខណៈចម្លែកនិងមានភាពត្រជាក់មិនអាចប្រៀបផ្ទឹមបានដីទាំងអស់នៅជិតអាងទឹកបានប្រែក្លាយទៅជាដីដូចរដូវរងាក្នុងកាលៈទេសៈបែបនេះតើគេហ៊ានបញ្ចេញឥន្ធនូដោយគ្រាន់តែឃើញគេស្លាប់យ៉ាងណា Henley មិនបានដឹងទាល់តែសោះថាទង្វើរបស់គាត់បានរារាំងគ្រោះមហន្តរាយបច្ចុប្បន្នគាត់កំពុងឈរនៅខាងក្រោមច្រាំងថ្មចម្លែកមួយដោយមើលទៅសាកសពដ៏វេទនាពីរដោយមិននិយាយស្ដីសាកសពមួយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅហើយមានកម្ពស់ខ្ពស់និងសំពីងសំពងមានបាតដៃធំមានឈាមក្រហមខ្មៅស្ដាងកាត់ក្ររបស់គាត់ភ្នែកនៅតែបើកចំហដោយបង្ហាញការមិនចង់បានវាហាក់ដូចជាគាត់បានស្លាប់ដោយខកចិត្តសាកសពនោះទំនងជាសិស្សនិកាយដាវយេចំណែកសាកសពខាងទៀតមានកម្ពស់មធ្យមនិងត្រូវបានគេកាប់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺមុខរបស់វាមិននៅដដែលមានដាវដ៏ធំមួយដែលត្រូវគេបាញ់ពេញក្បាលគាត់ត្រូវបានគេគប់នឹងអេតខណៈដែលគាត់នៅមានជីវិតបណ្ដាលឲ្យខួរក្បាលនិងឈាមហូរពេញដីទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្សែស្រឡាយថ្លាចម្លែកមួយត្រូវបានរុំជុំវិញម្រាមដៃចិញ្ចៀននៃដៃស្ដាំរបស់គាត់នៅក្រោមពន្លឺថ្ងៃគាត់បានឃើញពន្លឺភ្លឹបភ្លែតHenley បានសិក្សាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើសាកសពរបស់សិស្សនិកាយដាវយៈអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរភ្លាមនោះគាត់បានលើកសាកសពដោយចុងជើងហើយមើលទៅខ្សែពណ៌ក្រហមនៅធ្វើឲ្យក្បាលរបស់គាត់ទាត់ស្រាលជាលទ្ធផលក្បាលធំភ្លាមរមៀលទៅចំហៀងគាត់មិនចាំបាច់ប្រើកម្លាំងច្រើនទេមនុស្សនេះត្រូវបានបំបែកជាពីរយូរមកហើយ Henley ដកដង្ហើមធំហើយមើលទៅសាកសពផ្សេងទៀតទោះបីជាគាត់មិនមានមុខក៏ដោយ Henley បានដឹងពីអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់រួចហើយចាប់តាំងពីសាកសពនោះពាក់អាវពណ៌លឿងស្រដៀងនឹងគាត់មិនអាចមានភស្តុតាងរឹងមាំជាងនេះទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏មិនដឹងថាសពរបស់ Yellow Maple Valley Marshall Brothers របស់គាត់ជារបស់នរណាដែរគាត់យល់ច្បាស់ថាអ្នកទាំងពីរនេះស្លាប់សម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមក Henley ងើបក្បាលហើយមើលទៅកំពូលភ្នំដោយមិនរើឡើយគាត់បានឈានដល់ការសន្និដ្ឋានចុងក្រោយរួចហើយនៅក្នុងគំនិតរបស់គាត់ស្រមៃភាគច្រើននៃអ្វីដែលបានកើតឡើងរវាងអ្នកទាំងពីរពីសញ្ញាណទាំងអស់សិស្សរបស់និកាយដាវយៈគួរតែលើសពីអំណាចរបស់បងប្រុស Marshall Brother ជាន់ខ្ពស់របស់ Henley ដោយស្រទាប់ទាំងមូលសពសិស្សស្លៀកពាក់ពណ៌លឿងត្រូវបានគេកាប់យ៉ាងដំណំហើយមានស្នាមរបួសការបញ្ចេញមិត្តដែលមិនផ្សះផ្សានៅលើក្បាលរបស់មនុស្សស្លៀកពាក់ខ្មៅបានពន្យល់យ៉ាងច្បាស់អំពីបញ្ហានេះថ្វីត្បិតតែ Senior Marshall Brother មកពីក្រុមរបស់គាត់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនអំណោយផលក៏ដោយវាច្បាស់ណាស់ថាបុគ្គលនេះចូលចិត្តការគិតគូរឧបករណ៍វេទមន្តតែមួយគត់ដែលគាត់បានប្រើគឺពិតជាខ្សែស្រឡាយថ្លានោះគាត់ពិតជាបានប្រើអាកប្បកិរិយាមិនយកចិត្តទុកដាក់របស់សត្រូវរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ហៀបនឹងឈ្នះនៅពេលចុងក្រោយនេះ
គាត់បានប្រើវត្ថុនេះដើម្បីបើកការវាយប្រហារដោយបំបែកក្បាលគូប្រជែងរបស់គាត់និងសម្លាប់សិស្សរបស់និកាយដាវយៈទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ពិតជាមិននឹកស្មានថាបុរសស្លៀកពាក់ខ្មៅម្នាក់នេះមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបាញ់ដាវរបស់គាត់មុនពេលគាត់ស្លាប់គេមិនដឹងថាតើសិស្ស Yellow Maple Volley រងរបួសខ្លាំងពេកដើម្បីគេចពីការធ្វើកោតកម្មឬប្រសិនបើគាត់មានកំហុសនៅលើចិត្តនៃជ័យជំនះប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់គាត់ត្រូវបានគេវាយដំដែលបណ្ដាលឲ្យមានការប្រយុទ្ធដោយគ្មានអ្នកឈ្នះជំពូក182ដោយសារវាច្បាស់ថាតើអ្នកទាំងពីរបានស្លាប់ដោយរបៀបណាហ៊ានលីអាចត្រឹមតែអធិស្ឋានសុំឲ្យបងប្រុស Marshall ជាន់ខ្ពស់របស់គាត់មានដំណើរដ៏រីករាយទៅកាន់ប្រភពទឹកពណ៌លឿងហើយនឹងចាប់កំណើតឡើងវិញក្នុងពេលឆាប់នេះបន្ទាប់មកដោយគ្មានដាននៃភាពគួរសំណុះគាត់បានប្លន់យកសាកសពរបស់ពួកគេក្នុងករណីណាក៏ដោយមនុស្សទាំងនេះបានស្លាប់ទៅហើយ Henley នឹងទទួលយកថង់ផ្ទុករបស់ពួកគេដោយសប្បុរសដើររកតែម្ដងរកមិនឃើញការបង្ហាញរបស់គាត់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលដែលគាត់បានស្វែងរកពួកគេយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ម្ដងទៀតប៉ុន្តែគាត់នៅតែរកមិនឃើញ Henley មានអារម្មណ៍ថាសក់នៅលើខ្លួនរបស់គាត់ឡើងត្រជាក់និងរឹងចង្វាក់បេះដូងរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមបង្កើនល្បឿនតាមពិតមានមនុស្សទី4នៅទីនេះជាមនុស្សម្នាក់ដែលយកកាបូបដាក់អីវ៉ាន់របស់គេអ្វីត្បិតតែបុគ្គលនេះទំនងជាចាក់ចេញពីកន្លែងនេះយូរហើយក៏ដោយក៏គាត់មិនអាចធានាថាបុគ្គលនេះមិនបានសង្កេតនៅក្បែរនោះទេដោយប្រើប្រាស់សាកសពទាំងពីរនេះជានុយហើយរងចាំគាត់ធ្វើខុសបែរមុខចេញពីច្រាំងធ្មនុស្សមានស្មៅធំល្មមអាចលាក់មនុស្សប្រុសបាន Henley បច្ចុប្បន្នកំពុងអង្គុយពាក់កណ្ដាលក្បែរសាកសពដោយខ្នងរបស់គាត់បែរមុខទៅស្មៅនេះធ្វើឲ្យគាត់ព្រួយបារម្ភខ្លាំងប្រហែលជាមាននរណាម្នាក់លាក់ខ្លួននៅពីក្រោយគាត់ Henley មិនបានកម្រើកឡើយហើយនៅតែអង្គុយពីខាងក្រោយវាហាក់ដូចជាគាត់នៅតែផ្ដោតលើសាកសពទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់បានដកឧបករណ៍វេទមន្តនិង Talismans ចេញដោយស្ងាត់ស្ងៀមរួចប្រើអស់ស្មារតីដើម្បីបញ្ចេញវិញ្ញាណរបស់គាត់ដោយស្ងៀមស្ងាត់ដោយព្យាយាមស្វែងរកអ្នកដែលលាក់ខ្លួននៅទីនោះលទ្ធផលនៃការស្វែងយល់ខាងវិញ្ញាណរបស់គាត់មិនបានធ្វើឲ្យ Henley ភ្ញាក់ផ្អើលឡើយអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលនៅជិតគឺធម្មតាហើយមិនមានការប្រែប្រួលមិនធម្មតានៃ Spiritual Kite ទេដោយគ្មានអ្វីខុសពីធម្មតាទេប្រកាសជាមាននរណាម្នាក់នៅក្បែរនោះបុគ្គលនេះត្រូវតែប្រើបច្ចេកទេសដកដង្ហើមដើម្បីលាក់ធម្មពលវេទមន្តរបស់រាងកាយពួកគេធ្វើឲ្យ Henley មិនអាចស្វែងរកពួកគេដោយធម្មជាតិហេតុផលដែល Henley ស្វែងរកដោយវិញ្ញាណរបស់គាត់គឺដើម្បីផ្ដួលស្មៅនិងបំភ័យពស់យ៉ាងហោចណាស់គូប្រជែងដែលមាននៅក្នុងគំនិតរបស់ខ្លួនមិនហ៊ានធ្វើដោយងឹតងល់ឡើយលទ្ធផលដែលគាត់រំពឹងទុកពិតប្រាកដនោះគឺថាគាត់បានបំភ័យខ្លួនឯងដោយភាពភ័យខ្លាចដោយគ្មានមូលដ្ឋានហើយគ្មាននរណាម្នាក់នៅទីនេះឬអ្នកដែលទប់ដង្ហើមពេញមួយរយៈពេលនេះហើយកំពុងឆ្លុបយកការគាត់នឹងមិនមានឱកាសទាញយកប្រយោជន៍ពីគាត់ទេដូច្នេះហើយគាត់មិនមានគម្រោងធ្វើសកម្មភាពនោះទេមួយសន្ទុះក្រោយមក Henley ក៏ឈរហើយងាកទៅតំបន់ស្មៅខ្ពស់បន្ទាប់ពីគាត់បានពង្រីកតំបន់នោះជាច្រើនដងដោយក្រឡេកមើលត្រជាក់គាត់ស្រាប់តែលោតចេញដោយមិននិយាយអ្វីសោះប្រែក្លាយទៅជាចំណុចខ្មៅខណៈដែលគាត់កាន់តែឆ្ងាយទៅនៅពេលដែលរូបរបស់ Henley បានបាត់ទាំងស្រុងដោយគ្មានដាននោះច្រែះស្រាប់តែចេញមកពីក្នុងស្មៅដ៏ខ្ពស់ដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ដំបូងបង្អស់រៀងស្លេមដើរចេញមកតាមពិតទៅវាជាក្មេងស្រីវ័យក្មេងម្នាក់ដែលមានសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សូឡាក្មេងស្រីរូបនេះមានវ័យក្មេងប្រហែល15ទៅ16ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញរូបរាងរបស់នាងសុទ្ធតែស្អាតហើយទឹកមុខរបស់នាងមើលទៅស្លូតនិងគួរឲ្យស្រឡាញ់ក្នុងកន្លែងនៃជីវិតនិងការស្លាប់នេះមន្តស្នេហ៍ដូចទេពអប្សរបានលេចឡើងវាពិតជាពិបាកជាណាស់តាមមើលទៅសម្លៀកបំពាក់របស់នាងគួរតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយ Mash Moonsack នារីវ័យក្មេងមើលទៅទីដៅដែល Henley បាត់ខ្លួនហើយញឹមដោយបូរមាត់ប្រេះដោយសំឡេងពេញវ័យនាងបាននិយាយទៅកាន់ខ្លួននាងថាភាពក្លាហាននិងប្រាជ្ញារបស់អ្នកមិនអន់ទេវាជាធម៌ពលវេទមន្តរបស់អ្នកដែលខ្វះបន្តិចទោះជាយ៉ាងណាបច្ចេកទេសដែលគាត់ធ្លាប់រត់ចេញហាក់បីដូចជា Kingong ចេញពីពិភពជីវិតរមែងស្លាប់លើសពីនេះទៅទៀតវាមិនទន់ខ្សោយទេហើយពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់នារីវ័យក្មេងលើកចង្កាមុតស្រួចរបស់នាងដោយបើកភ្នែកបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើ Henley បានឬពាក្យទាំងនោះគាត់នឹងស្រឡាំងកាំងដោយភាពភ័យខ្លាចពាក្យរបស់នាងគឺត្រឹមត្រូវពេកហើយដោយគ្រាន់តែពាក្យពីរបីម៉ាត់នាងអាចចង្អុលប្រាប់ពីចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់គាត់យ៉ាងសាហាវហាក់ដូចជានាងយកគាត់ច្រើនជាងខ្លួនគាត់ខ្ញុំនឹងឲ្យឯងទៅឥឡូវនេះខ្ញុំនៅជាប់រវល់នឹងមុខរបរផ្សេងទៀតនារីវ័យក្មេងនិយាយទាំងមិនអស់ចិត្តពេលដែលនាងជ្រួញច្រមុះបង្កើតជាផ្នត់អាក្រក់
វាហាក់ដូចជា Hanway បានក្លាយជាប្រដាប់ក្មេងលេងដែលទើបទទួលបានថ្មីរបស់នាងចាប់អារម្មណ៍នឹងគាត់យ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យនាងសោកស្ដាយចំពោះការចាកចេញនៅទីបំផុតនារីវ័យក្មេងនោះបានបិទមាត់តូចហើយយកក្រមាចេញជាមួយនឹងរលកនៃដៃនាងត្រូវបានរំពាត់ដោយពន្លឺពណ៌បៃតងភ្លឺហើយបានបាត់ខ្លួនប្រសិនបើមានវត្តមាននរណាម្នាក់ដែលបានឃើញឈុតនោះប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ជឿចិត្តភ្លាមហើយដាក់បណ្ដាសាយ៉ាងខ្លាំងដល់ត្រកូលនារីម្នាក់នេះដោយសង្ឃឹមថាវានឹងក្រៀមស្វិតនាងពិតជាបានកំទេចវត្ថុតាលីស្មួយដែលកំបោះឃើញក្នុងពិភពដាំដុះដែលជាវត្ថុតាលី Wood Evasion Technique ដូចដែលនាងពេញចិត្តនោះជានិស័យថ្នាក់មធ្យមធំវាគួរតែត្រូវបានគេដឹងថាប្រសិនបើមនុស្សជាមធ្យមមាន Wood Evasion Talisman នេះទោះបីជាវាមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើជាមរតកគ្រួសារក៏ដោយវាជារបស់ដែលអាចប្រើបានតែក្នុងបញ្ហាជីវិតឬសេចក្តីស្លាប់ប៉ុណ្ណោះព្រោះការប្រើប្រាស់ល្អបំផុតរបស់វាគឺដើម្បីគេចពីសេចក្តីស្លាប់ Hanway មិនបានដឹងរឿងនេះទេដូច្នេះហើយគាត់មិនមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់នោះទេរឹតតែពិសេសជាងនេះទៅទៀតគាត់មិនអាចដឹងថាមាននារីម្នាក់ដែលចាប់អារម្មណ៍គាត់ខ្លាំងហើយគិតអំពីគាត់ញឹកញាប់នោះទេគាត់នៅតែជឿថាគាត់បានរួចផុតពីការលំបាកមួយចំនួនហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងតែរីករាយទោះជាមាននរណាម្នាក់នៅទីនោះពិតឬអត់ក៏ដោយ Hanway មិនមានបំណងចង់ពិនិត្យមើលវាបន្ថែមទៀតឡើយយ៉ាងណាមិញកាលណាគាត់ចូលទៅជិតតំបន់កណ្ដាលសត្រូវទូទៅកាន់តែច្រើននឹងคล้ายទៅជាពួកគេនឹងបង្កើតការវាយប្រហារស្រដៀងគ្នានេះហើយការវាយប្រហារអ្នកដទៃនឹងคล้ายជារឿងធម្មតាបន្តិចម្ដងដើម្បីការពារជីវិតរបស់គាត់មិនត្រូវខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ជៀសចំនួនដែលមិនចាំបាច់ទាំងអស់នោះគឺជាផែនការប្រតិបត្តិការបច្ចុប្បន្នរបស់ Hanleyលើសពីនេះវាមិនដូចជា Hanley ទទួលបានអ្វីពីសាកសពទាំងពីរនោះទេដោយការគិតបែបនេះ Hanley បានលើកដៃចេញមានដុំអំបោះថ្លាមួយនៅក្នុងបាតដៃរបស់គាត់ពេលគាត់ចេញដំណើរគាត់ក៏រើសរបស់នោះមកវាជាឧបករណ៍វេទមន្តដូចខ្សែដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីសម្លាប់សិស្សរបស់និកាយដាវយេ Hanley ចាក់ធម្មពលវេទមន្តបន្តិចទៅក្នុងឧបករណ៍វេទមន្តដែលបន្តិចម្ដងคล้ายជាដឹងនឹងត្រង់នៅទីបញ្ចប់វាមិននឹកស្មានដល់ថាវាបានคล้ายទៅជាខ្សែស្រឡាយត្រង់យ៉ាងល្អឥតខ្ចោះដែលមានប្រវែងជាង30ម៉ែត្រ Hanley បានគ្រប់គ្រងនឹងគ្រវីខ្សែស្រឡាយដូចដែលគាត់ប្រាថ្នាមួយសន្ទុះហើយគាត់មានអារម្មណ៍ភ្លាមថាវត្ថុនេះប្រើបានយ៉ាងឆ្លាតវៃបន្ទាប់ពីគាត់បានបញ្ចប់គាត់ពិតជាគិតថានេះគឺជាអាវុធដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ការវាយឆ្មក់ដោយសារតែលក្ខណៈសម្បត្តិដែលមើលមិនឃើញចិត្តរបស់វានិងការកាត់ដ៏មុតស្រួចនិងអាចបត់បែនបានទាំងស្រុងរបស់វា Hanley អាចកាត់ក្បាលគូប្រកួតរបស់គាត់ដោយទំនុកចិត្តដោយពួកគេមិនបានដឹងគាត់ពិតជាមិនដឹងថាសម្ភារៈអ្វីខ្លះដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីចម្រាញ់ខ្សែនេះទេបើអាចកាន់តែយូរជាងនេះនោះនឹងមានការប្រើប្រាស់ឆ្លាតរាប់មិនអស់អារម្មណ៍របស់ Hanley កាន់តែរីកធំឡើងនៅពេលដែលគាត់ស្មាក់ពីដើមឈើធំជាង10ដើមនៅក្បែរនោះពួកគេទាំងអស់ត្រូវបានកាត់ជាពីរដោយមិនមានភាពធន់ទ្រាំតិចតួចបំផុតនេះបានធ្វើឲ្យ Hanley សប្បាយចិត្តជាខ្លាំងខណៈដែលការប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើនចាប់ផ្ដើមកើនឡើងក្នុងគំនិតរបស់គាត់ Hanley មិនបានដឹងថានៅពេលនេះនៅជិតកណ្ដាលនៃតំបន់ហាមឃាត់សិស្សនៃ Saber Transformation Dog និងក្រុម Clear Void Sect បានភ្ជាប់ពាក្យទល់មុខគ្នាក្នុងការប្រយុទ្ធយ៉ាងជិតស្និទ្ធដោយសារគណបកនីមួយមានមនុស្សពី5ទៅ6នាក់នោះកម្លាំងរបស់ពួកគេមានប្រហែលគ្នាដែលធ្វើឲ្យពួកគេត្រូវគ្នាស្មើគ្នានេះគឺជាការប្រកួតខ្នាតធំដំបូងគេក្នុងការកាត់ទោសដោយ Blood and Fire ហេតុផលគឺដូច្នេះថាពួកគេនឹងក្លាយជាមនុស្សដំបូងដែលចូលទៅក្នុងតំបន់កណ្ដាលហើយជ្រើសរើសអស្ខាងវិញ្ញាណបើគេអាចពន្លត់គូប្រកួតបានហើយនោះតាមធម្មជាតិពួកគេនឹងទាញយកសំណាងល្អរបស់ពួកគេលទ្ធផលចុងក្រោយគឺថាជំនាញដែលប្រើដោយពួកបូជីចា Deus ពីក្រុម Clear Void Sect គឺខ្ពស់ជាងបន្ទាប់ពីពួកគេបានសម្លាប់គូប្រជែងភាគច្រើនរបស់ពួកគេ2នាក់ដែលនៅសល់ពី Saber Transformation Dog បានរត់គេចខ្លួនដោយរបួសពួកសិស្សនៃនិកាយ Clear Void បន្ទាប់មកបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដើម្បីចូលទៅក្នុងតំបន់កណ្ដាលនៅក្នុងតំបន់កណ្ដាលមិនត្រឹមតែមានផ្កាអច្ឆរិយៈផ្លែឈើចម្លែកនិងវត្ថុខាងវិញ្ញាណផ្សេងទៀតនៃឋានសួគ៌និងផែនដីប៉ុណ្ណោះទេវានឹងមានសត្វអារក្សថ្នាក់មួយដ៏រឹងមាំដែលការពារវត្ថុទាំងនោះដែលមានថាមពលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឆ្ពោះទៅមុខប្រឆាំងនឹងពួកសិស្សនៃការបង្កើតមូលនិធិកំពូលរាល់ពេលដែលសត្វអារក្សត្រូវបានសម្លាប់និងប្រមូលថ្នាំដរាបណាថ្នាំខាងវិញ្ញាណកាន់តែច្រើនឡើងសត្វអារក្សក៏នឹងលេចឡើងដោយមិនអាចពិពណ៌នាបានទោះបីជាវាមិនចាំបាច់ជាប្រភេទសត្វអារក្សក៏ដោយនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញជាច្រើនរបស់និកាយមានការងឿងឆ្ងល់ដល់ទីបញ្ចប់តើវាអាចជាសត្វអារក្សកកើតដោយឯកឯងពីវិញ្ញាណទេនៃស្ថានសួគ៌និងផែនដីដែរឬទេនេះខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងពីការយល់ដឹងពីមុនរបស់ពួកគេ
យោងទៅតាមចំណេះដឹងរបស់ពួកគេសត្វអារក្សគួរតែត្រូវបានបង្កើតឡើងពីសត្វព្រៃដែលរស់នៅលុះក្រោយពីស្រូបយកខ្លឹមសារនៃព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដោយមិនដឹងខ្លួនទើបពួកគេអាចវិវត្តទៅជាបេសាចម្ដុំការ probability នៃសត្វដែលកំពុងវិវត្តគឺមិនដូចទៅនឹងការវិវត្តនៃអ្នកដាំដុះក្នុងចំណោមមនុស្សនោះទេហាងឆេងរបស់សត្វគឺធំជាងលើសពីនេះប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះសិស្សនៃនិកាយនីមួយអាចប្រមូលអស្ខាងវិញ្ញាណនៅជីក្រុងនៃតំបន់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើពួកគេខិតទៅជិតមជ្ឈមណ្ឌលនោះពួកគេនឹងជួបប្រទះនឹងការរឹតបន្តឹងនិងអន្ទាក់មួយចំនួនคล้ายជាអន្ទាក់ឬត្រូវបានលុបចោលលើសពីនេះកាន់តែពួកវាចូលសត្វអារក្សកាន់តែមានរូបរាងកាន់តែសាហាវដោយសារពួកសិស្សជាមនុស្សតូចតាចដែលគ្មានវិធីទប់ទល់នោះពួកគេអាចដើរថយក្រោយដោយស្ដាប់បង្គាប់នៅជីក្រុងនៃតំបន់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះមិនថាវាជាសិស្សរបស់ Clear Void Sect ទេសូម្បីតែអ្នកដែលធ្វើចលនាដំបូងក៏មិនអាចទាញយកប្រយោជន៍និងលេបថ្នាំនៅទីនោះដែរនៅពេលនេះ Henley បានឆ្លងកាត់វិបត្តិដ៏ធំបំផុតក្នុងការធ្វើដំណើររបស់គាត់នៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់នៅផ្លូវតូចចង្អៀតខ្លះមានភ្នំវិញ្ញាណនិងសិស្សបន្ទីចាក់ពត់ស៊ូកបិទផ្លូវទាំងសងខាង Henley ពិតជាបានទទួលស្គាល់បុរសធំនោះមកពីភ្នំ Spirit Beast គាត់ជាបុរសពុកចង្ការពេញលេញដែលបានសម្លឹងមកគាត់ពីមុនបច្ចុប្បន្ននេះគាត់កំពុងសម្លឹងមើល Henley ដោយស្នាមញញឹមដ៏អាក្រក់ដោយបង្ហាញពាក្យថាគុណអ្នកបានស្លាប់ហើយជំពូក183 Henley បានភ្លក់រសជាតិជូរចត់ពីមាត់របស់គាត់មិនបានគិតថាការប្រុងប្រយ័ត្ននិងប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងដូចគាត់នោះទេគាត់នឹងនៅតែត្រូវគេស្ទាក់ចាប់លើសពីនេះទៅទៀតវាជាកាលៈទេសៈដ៏អាក្រក់បំផុតមួយរវាងមនុស្សពីរនាក់បច្ចុប្បន្នគាត់ស្ថិតក្នុងតំបន់មួយដែលមានឈ្មោះថា The Skyline គឺបរិស្ថានរបស់វាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់មិនបានប្រើឧបករណ៍វេទមន្តហោះហើរទេតំបន់ទាំងមូលមានតែផ្លូវតូចចង្អៀតដែលនាំទៅដល់តំបន់កណ្ដាលតម្រៀបជួរសងខាងនៃផ្លូវតូចគឺជាច្រាំងថ្មចោតដែលមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមបានអ្វីត្បិតតែ Henley មិនទន់ខ្សោយក្នុងសិល្បៈក្បាច់គុននៃពិភពជីវិតរមែងស្លាប់ក៏ដោយក៏គាត់មិនហ៊ានឡើងលើពួកគេដែរចំពោះការហោះហើរដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងឧបករណ៍វេទមន្តហោះហើរគំនិតនេះគឺកាន់តែមិនសមហេតុផលវានឹងជាសកម្មភាពអត្តឃាតដោយបើកចំហឲ្យអ្នកដទៃបើកការវាយប្រហារមិនក៏គិតទៅគ្មានអ្នកកាន់តាមនិកាយណាម្នាក់ប្រព្រឹត្តអំពើឆោតល្ងង់បែបនេះឡើយជាងនេះទៅទៀតបទពិសោធន៍ដ៏ជូរចត់របស់អ្នកកាន់តំណែងមុនរបស់គាត់បានបង្រៀនគាត់ថាការហោះហើរគឺជាសកម្មភាពហាមឃាត់ដាច់ខាតនៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់ម្យ៉ាងទៀតនិងបន្សល់ទុកសាកសពពេល Henley ចូលទៅជិតនោះគាត់ស្ទាក់ស្ទើរមួយរយៈទោះជាយ៉ាងណានៅទីបំផុតគាត់មិនហ៊ានជិះផ្លូវកាត់លើកំពូលភ្នំនោះទេជាលទ្ធផលគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តដើរតាមផ្លូវតូចដោយថ្មើរជើងតាមធម្មជាតិ Henley មានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងស្រុងចំពោះគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងតំបន់នេះនៅតាមផ្លូវទាំងមូលសរសៃប្រាសាទរបស់គាត់ត្រូវបានតឹងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីគ្រាន់តែគាត់បានដើរកាត់ផ្លូវដែលបើកនោះផ្លូវរបស់គាត់ត្រូវបានរារាំងពីខាងមុខនិងខាងក្រោយដោយមនុស្សពីរនាក់ដោយមិនមានការព្រមានសូម្បីតែបន្តិចពេល Henley ឃើញទឹកមុខកាច់សាហាវរបស់បុរសពុកចង្ការគាត់ដឹងថាការនិយាយក្រអឺតក្រទុំនៅពេលនេះគឺគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទាំងអស់ដំបូងគាត់បានទះកំភ្លៀងការពារ Water Barrier Talisman លើខ្លួនរបស់គាត់ហើយបន្ទាប់មកគាត់បានយក Flying Dockeron Shield ចេញមកលើសពីនេះទៀតគាត់បានយកឧបករណ៍វេទមន្ត Gold Beetle Swarm Blades គឺនិង Talismans Earth Present Technical ទៅថ្នាក់បឋមមួយចំនួនរបស់គាត់បុរសដែលមានពុកចង្ការយ៉ាងពេញទំហឹងនិងអ្នកនៅពីក្រោយគាត់សម្លឹងមើលសកម្មភាពរបស់ Henley ដោយភ្នែកត្រជាក់ដោយគ្មានចេតនាបន្តិចសោះក្នុងការបញ្ឈប់ឬវាយប្រហារគាត់វាហាក់ដូចជាអ្នកទាំងពីរមានទំនុកចិត្តទាំងស្រុងពួកគេមានអារម្មណ៍ប្រាកដក្នុងចិត្តថាពួកគេអាចដោះស្រាយ Henley ហើយមានភាពស្ងប់ស្ងាត់នេះមិនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេអ្នកដែលនៅពីក្រោយគាត់គឺនៅកំពូលនៃស្រទាប់ទី12រួចទៅហើយមិនមែននិយាយថាបុរសពុកចង្ការពេញលេញបានបណ្ដុះដល់ស្រទាប់ទី13រួចទៅហើយប្រឈមមុខនឹងស្រទាប់ទី11ដែលមានលក្ខណៈដូចជា Henley ពួកគេពិតជាមានអារម្មណ៍ថាវាជារឿងមិនសូវសំខាន់ពេល Henley ឃើញបែបនេះគាត់លើកតបោមាត់ស្ងួតហើយសើចចំអកដាក់ខ្លួនឯងដោយសារគូប្រជែងរបស់គាត់មានការធ្វេសប្រហែសខ្លាំងគាត់នឹងទាញយកឱកាសនេះដោយធម្មជាតិដូច្នេះដោយស្ងប់ស្ងាត់ទាំងស្រុង Henley បែរមុខទៅម្ខាងដើម្បីឲ្យស្ត្រូវរបស់គាត់នៅខាងស្ដាំនិងខាងឆ្វេងរបស់គាត់ដូចជាស្នែងដើម្បីជៀសវាងការវាយប្រហារពីខាងក្រោយតាមការរំពឹងទុកអ្នកទាំងពីរមិនបានឆ្លៀតឱកាសវាយប្រហាររួមគ្នាឡើយទាំងនេះគឺជាសត្រូវដ៏ខ្លាំងបំផុតដែលគាត់បានជួបប្រទះចាប់តាំងពីគាត់បានចូលក្នុងពិភពនៃការដាំដុះទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តី Henley មិនខ្លាចពួកគេតតែសោះទោះបីជាគាត់បានប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីជៀសវាងការឆ្លោះជាមួយអ្នកដទៃក៏ដោយក៏មិនមែនដោយសារតែគាត់គ្មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងនោះទេ
ទោះបីជាធម្មពលវេទមន្តរបស់ Henley មានការខ្វះខាតយ៉ាងខ្លាំងនិងជាគុណវិបត្តិនៅក្នុងសមរភូមិនៃការបំផ្លាញក៏ដោយក៏ឧបករណ៍វេទមន្តគុណភាពខ្ពស់និងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលគាត់មានគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញកង្វះខាតនេះជាងនេះទៅទៀតប្រសិនបើវាពិតជាមិនដំណើរការទេគាត់អាចដកកូនរន្ទះនៃឋានសួគ៌ហើយលុបបំបាត់មនុស្សម្នាក់តើនោះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេប៉ុន្តែថាតើគាត់សុខចិត្តប្រើអត់នោះគឺជាបញ្ហាខុសគ្នាទាំងស្រុងយ៉ាងណាមិញ Henley មានការសង្ស័យបន្តិចហេតុអ្វីបានជាបុរសដែលមានពុកចង្ការពេញទំហឹងនិងសិស្សនៃបន្ទាយអធិរាជស្ថានសួគ៌មិនប្រយុទ្ធគ្នាហើយរួមគ្នាជំនួសវិញប្រសិនបើពួកគេជាសិស្សមកពីនិកាយដូចគ្នាវាជារឿងធម្មតាយ៉ាងណាមិញអ្នកទាំងពីរនេះច្បាស់ជាមិនមែនមកពីនិកាយតែមួយទេព្រោះឲ្យភាពក្លាហានរបស់ឯងមិនតូចទេនៅខាងក្រៅកន្លែងហាមឃាត់ឯងហ៊ានចំអកឲ្យខ្ញុំហើយបដូរការចែចង់មើលមុខនោះពេលនេះខ្ញុំនឹងយកជីវិតឯងជាការសំទោសបុរសពុកចង្ការទាំងស្រុងនិយាយយ៉ាងសាហាវបន្ទាប់មកគាត់បានបែរទៅរកសិស្សនៃបន្ទាយអធិរាជស្ថានសួគ៌ហើយនិយាយថាបងប្រុសយ៉ានខ្ញុំមានកំហឹងនឹងអ្នកនេះសូមប្រគល់អ្នកនេះមកខ្ញុំចង់ព្យាបាលគាត់ឲ្យត្រឹមត្រូវហើយប្រាប់គាត់ថាអ្នកមិនអាចប្រងើយកន្តើយក្នុងពិភពដាំដុះបានទេពេលសិស្សបន្ទាយអធិរាជសួគ៌បាននឿដូច្នេះគាត់គ្រវីក្បាលដោយមិនខ្វល់ហើយនិយាយថាឧធ្វើតាមចិត្តខ្ញុំនឹងឈរខាងតែម្ដងចុះកុំធ្វើដូចលើកមុនហើយបោះគាត់ចោលមិនខានហាគ្រានោះគឺជាឧបទ្ទហេតុទាំងស្រុងលើកនេះខ្ញុំកំពុងដោះស្រាយការរត់គេចខ្លួនប្រសិនបើខ្ញុំប្រើកម្លាំងពាក់កណ្ដាលខ្ញុំនឹងមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់មុខបរោះពុកចង្ការទាំងស្រុងឡើងក្រហមប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយពីគាត់បែរមាត់និយាយបែបនេះដោយមើលងាយខេឯងគួរតែប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពសិស្សនៃបន្ទាយអធិរាជសួគ៌បានគ្រវីក្បាលវាហាក់បីដូចជាភាពក្រអឺតក្រទុំរបស់បុរសដែលមានពុកមាត់យ៉ាងពេញទំហឹងបានធ្វើឲ្យគាត់ឈឺក្បាលយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែគាត់មិនជឿថាគូបដែលប៉ាពីមុនគាត់បានគំរាមកំហែងដល់មិត្តចាស់របស់គាត់នោះទេម្យ៉ាងទៀតគាត់មើលពីខាងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅខាងនោះ Henley មិនបានបិទការសន្ទនារបស់អ្នកទាំងពីរទេហើយបានឮយ៉ាងច្បាស់ពីពាក្យដែលគាត់បានឮការសង្ស័យក្នុងចិត្តបានជំរះចេញអ្វីដែលនឹកស្មានមិនដល់ដើមឡើយអ្នកទាំងពីរជាមិត្តនឹងគ្នាលើសពីនេះទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេគឺល្អនេះជាបញ្ហាច្រើនជាងទាំងពីរនេះមានភាពប្រកបប្រជាក្នុងការសម្របសម្រួលរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងសត្រូវប្រសើរជាងសម្ព័ន្ធភាពបណ្ដោះអាសន្នធម្មតាឬពាក្យពួកគេហាក់ដូចជាបានសហការគ្នាច្រើនដងHenley ទ្រាំលែងបានប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងវាហាក់ដូចជាខ្ញុំអាចប្រើបានតែ Lightning Child ប៉ុន្តែជាដំបូងវាជារឿងសំខាន់ដែលខ្ញុំបោះចោលមួយក្នុងចំណោមពួកគេបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងអាចដោះស្រាយមួយដែលនៅសល់កាន់តែងាយស្រួលយ៉ាងណាមិញនេះគឺចម្លែកពេកហើយដើមឡើយសិស្សនិកាយនីមួយត្រូវបានដឹកជញ្ជូនដោយចៃដន្យតើគេដឹកទៅតំបន់ដដែលហើយជួបគ្នាដោយរបៀបណានេះពិតជាមិនគួរឲ្យជឿ Henley គិតដោយស្អប់គាត់មានអារម្មណ៍ខឹងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសំណាងរបស់ពួកគេHenley មិនបានដឹងថាសិស្សនៃបន្ទាយអធិរាជស្ថានសួគ៌ក៏គិតយ៉ាងត្រេកអរក្នុងចិត្តដែរនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់នេះបានឃើញបុរសពុកចង្ការពេញទំហឹងដើរឆ្ពោះទៅរក Henley ចិត្តរបស់គាត់មិនអាចជួយអ្វីបានឡើយប៉ុន្តែគិតថាគាត់អាចជួបមិត្តល្អរបស់គាត់បានដោយសារស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យនៃ Harmonic Spiritual Talisman Talisman ខាងវិញ្ញាណអាម៉ូនិកកម្រិតខ្ពស់ធាតុនេះពិតជាមានប្រយោជន៍ដរាបណាយើងចូលទៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់ក្នុងពេលដំណើរគ្នាហើយប្រើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះថៃខាងវិញ្ញាណរបស់យើងនឹងភ្ជាប់ជាមួយគ្នាជាបណ្ដោះអាសន្នហើយការបង្កើតការរឹតបន្តឹងនឹងបញ្ជូនយើងទៅកាន់តំបន់តែមួយអ្វីត្បិតតែខ្ញុំបានឮថាហាងឆេងនៃភាពជោគជ័យគឺ 50% ក៏ដោយប៉ុន្តែតម្លៃនៃ Talismans មានតម្លៃថ្លៃជាង Talismans ថ្នាក់បឋមធម្មតាប៉ុន្តែនៅទីបំផុតយើងអាចរងចាំនៅទីតាំងនោះហើយបានស្ទាក់ចាប់សិស្សជាច្រើនអ្នកដែលបានឆ្លងកាត់ដោយជោគជ័យវាជាការប្រមូលផលដ៏អស្ចារ្យក្រៅពីនេះខ្ញុំយ៉ានមិនល្ងងទេការចំណាយដ៏ច្រើនបែបនេះដើម្បីទប់ទល់នឹងគ្រោះថ្នាក់ដ៏ចម្លែកនៃតំបន់ហាមឃាត់នោះតើវាមិនមែនដើម្បីសម្លាប់និងប្លន់មនុស្សជាច្រើនដែលលោភលន់សម្លឹងមើលថ្នាំខាងវិញ្ញាណទាំងនោះទេវានឹងមានការប្រមូលផលដ៏អស្ចារ្យដោយគ្មានផលប៉ះពាល់ណាមួយឡើយនេះត្រូវបានគេជឿជាក់ថាដរាបណាយើងទាំងពីរចាប់ដៃគ្នាហើយមិនជួបអ្នកជំនាញដ៏កាចសាហាវទាំងនោះគោលបំណងរបស់យើងនឹងអាចសម្រេចបានដោយងាយនិងដោយមិនបាច់ប្រឹងប្រែងពេលនោះចិត្តដល់ទីបញ្ចប់យើងនឹងដកថយហើយរកកន្លែងលាក់ខ្លួនយើងនឹងស្នាក់នៅទីនោះរហូតដល់ពេលវេលានឹងចាក់ចេញដោយសុវត្ថិភាពនេះគឺពិតជាផែនការគ្មានកំហុសមានតែខ្ញុំទេដែលគិតរឿងនេះ
សិស្សនៃបន្ទាយអធិរាជស្ថានស៊ូកបានគិតអំពីអនាគតរបស់គាត់បន្ទាប់ពីគាត់បានចាកចេញហើយមិនអាចជួយគិតអ្វីបានក្រៅពីការគិតបែប narcissistic ដ៏ស្រស់ស្អាតធម្មជាតិរបស់គាត់មិនបានគិតដល់សមរភូមិដ៏ធំដែលហ៊ាននឹងកើតឡើងនោះទេនៅពេលនេះបុរសដែលមានពុកចង្ការពេញលេញបានយកថង់ស្បែកពណ៌បៃតងចេញហើយផ្ញើហែនឡៃញឹមអាក្រក់នៅពេលគាត់ចូលទៅជិតវាហាក់ដូចជាគាត់ចង់បោះចោលគាត់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគេមិនដឹងថាមកពីការព្រមានរបស់មិត្តល្អឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែគាត់បានប្រើ talisman ពាក់កណ្ដាលផ្លូវគាត់បានគ្របដណ្ដប់ដោយរបាំងពន្លឺពណ៌បៃតងដែលបង្កើនការការពាររបស់គាត់ដោយឃើញកាលៈទេសៈទាំងនេះហានលីជ្រួញចិញ្ចើមឈឺក្បាលបន្តិចហើយដាំឡើយគាត់នឹងធ្វើសកម្មភាពដោយភ័យខ្លាចចំពោះសកម្មភាពរបស់សិស្សនៃវិញ្ញាណសត្វភ្នំហើយរៀបចំប្រើការធ្វេសប្រហែសរបស់មនុស្សនេះកម្ចាត់បុគ្គលនេះជាមុនសិនប៉ុន្តែឥឡូវនេះគូប្រជែងរបស់គាត់បានបញ្ចេញបច្ចេកទេសវេទមន្តការពារនេះមិនមែនជាអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីទៀតទេតាមធម្មជាតិប្រសិនបើគាត់ប្រើ Heaven's Lightning Child បុគ្គលនេះមិនអាចធ្វើអ្វីបានឡើយបើទោះបីជាគាត់មានវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតក៏ដោយទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនេះជាការប្រើប្រាស់តែម្ដងប្រសិនបើវាមិនមែនជាពេលវេលាដ៏សំខាន់នៃជីវិតឬសេចក្តីស្លាប់ Hanley នឹងមិនប្រើវាទេតាំងពីប្រើវាមកហានលីគ្រោងនឹងវាប្រហារសិស្សនៃបន្ទាយអធិរាជស្ថានស៊ូកជំនួសវិញគាត់បានឃើញថាមនុស្សនោះមានដៃទាំងពីរនៅពីក្រោយខ្នងរបស់គាត់ដោយក្បាលរបស់គាត់បានលើកឡើងទៅលើមេឃបច្ចុប្បន្ននេះគាត់កំពុងគិតអំពីអ្វីមួយដោយមិនបានកត់សម្គាល់ពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងតតែសោះ Hanley ត្រូវបានលើកដំកើងគាត់ដឹងថាមានឱកាសដើម្បីកេងចំណេញដោយមិនចំណាយពេលគិតគាត់បានប្រើ Talisman Earth Present Technique គឺនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ដោយបោះវាទៅបុរសដែលមានពុកមាត់ពេញជាលទ្ធផលតាលីស្មានប្រែជាភ្លើងពណ៌លឿងនៅកណ្ដាលអាកាសដោយបាញ់យ៉ាងសាហាវទៅលើគូប្រកួតវាពិតជាគ្របដណ្ដប់របាំងនៃបច្ចេកទេសវេទមន្តការពាររបស់បុរសពុកចង្ការយ៉ាងពេញលេញវាមានរូបរាងជារបាំងពណ៌លឿងដែលធំជាងហើយបានជាប់គាត់យ៉ាងរឹងមាំមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់រំកិលអ៊ីនទៅមុខជំពូក184នៅពេលដែលបុរសដែលមានពុកចង្ការពេញលេញបានឃើញ Hanley កាន់ដៃរបស់គាត់នៅលើសាលាចារឹកគាត់មិនព្រួយបារម្ភនោះទេរបាំងការពារគុណលក្ខណៈឈើដែលគាត់បានពាក់មានថាមពលការពារដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចដែលអាចមិនអើពើនឹងការវាយប្រហារទូទៅជាងនេះទៅទៀតដោយឈរលើមូលដ្ឋានដែលគូប្រជែងរបស់គាត់គឺជាអ្នកថ្មីថ្មោងដែលបានដាំដុះដល់ស្រទាប់ទី11គាត់មិនជឿថាគាត់អាចមានទេពកោសល្យដ៏អស្ចារ្យនោះទេភាគច្រើនវានឹងក្លាយជា Talisman មធ្យមថ្នាក់បឋមដោយសារតែបែបនេះគាត់ក៏បន្តដើរទៅមុខដោយមិនបានកត់សម្គាល់ដោយបើកកាបូបហាក់ដូចជាចង់យកអ្វីមកក្រៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានចាក់រុះដោយរបាំងពន្លឺពណ៌លឿងដែលគាត់ទទួលស្គាល់ថាជាបច្ចេកទេសពន្ធនាគារផែនដីគឺនោះទីបំផុតការបញ្ចេញមតិរបស់បុរសដែលមានពុកចង្ការបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងដោយបានដឹងថាអ្វីបានប្រែក្លាយកាន់តែអាក្រក់ទៅនៅពេលនេះពស់ពណ៌បៃតងចាស់ចម្លែកមួយក្បាលមានស្លាបពណ៌ស្វាយមួយគូលោតចេញពីកាបូបរបស់គាត់នៅពេលដែលវាលេចឡើងសត្វពស់ភ្លាមបានស្រែកយំហ្គាហ្គាដ៏ចម្លែកមួយចំនួនហើយចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារយ៉ាងសាហាវទៅលើរបាំងពណ៌លឿងដែលបណ្ដាលឲ្យរបាំងនេះញ័រជាបន្តបន្ទាប់កម្លាំងរបស់វាមិនតូចទេពេលបុរសពុកចង្ការឃើញដូច្នេះវិញ្ញាណរបស់គាត់បានហត់បន្តិចគាត់បានយកថង់មួយទៀតដើម្បីដោះលែងសត្វវិញ្ញាណមួយទៀតដោយសង្ឃឹមថានឹងបញ្ចូលគ្នានៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីបំបែកគុកផែនដីគាត់មានទំនុកចិត្តថាគាត់នឹងអាចគេចចេញក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីពេលរត់គេចខ្លួនច្បាស់ជាទាញឆ្អឹងជំនីគូបដែលបាក់ចេញម្ដងមួយដើម្បីបំបត្តិភាពស្អប់ខ្ពើមក្នុងចិត្តហានលីមិនបានសំបីតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ត្រីជុំវិញខ្លួនក្នុងចលនាដ៏លឿនគាត់បានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅរកបុរសនោះពីបន្ទាយអធិរាជស៊ូក្រចលនារបស់គាត់មានភាពរហ័សរហួនហើយពេញមួយផ្លូវគាត់ហាក់បីដូចជាកំពុងលោតចូលនឹងក្រៅទិដ្ឋភាពថែមទាំងបន្សល់ទុកនៅរូបភាពជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដែលធ្វើឲ្យគាត់ហាក់ដូចជាស្ទើរតែដូចខ្មោចនៅពេលជាមួយគ្នានោះហានលីទះថង់ដាក់អីវ៉ាន់នៅជិតចង្កេះរបស់គាត់ថ្នមដើម Gold Beetle Swarm Blades គឺស្រាប់តែបដូរជាមួយឧបករណ៍វេទមន្តតូចស្រដៀងគ្នាមួយទៀតដែលគាត់បានតោងយ៉ាងតឹងនៅក្នុងដៃរបស់គាត់នៅពេលនេះបុរសដែលមកពីបន្ទាយអធិរាជស៊ូកូនៅទីបំផុតបានភ្ញាក់ពីសុបិនដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់គាត់ដោយបានឃើញទិដ្ឋភាពចម្លែកនៅចំពោះមុខគាត់ការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់បានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងគាត់ស្ទុះងើបឡើងវិញយ៉ាងប្រញាប់ហើយត្រឡប់បាតដៃរបស់គាត់បណ្ដាលឲ្យមានស្នាមសាក់លេចឡើងទន្ទឹមនឹងនេះដែរ Hanley នៅឆ្ងាយពីគាត់យ៉ាងហោចណាស់30ម៉ែត្របុរសនោះសម្រាកដោយគិតថាមានពេលច្រើនជាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបោះគ្រឿងឥស្សរិយ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមុនពេលដែលគាត់អាចប្រើធម៌ពលខាងវិញ្ញាណរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើឲ្យវត្ថុធាតុនេះសកម្មគាត់មានការស្រឡាំងកាំងនៅពេលដែលបានឃើញការសាក់ថ្មហែនឡៃស្រាប់តែញឹមដាក់គាត់ដោយអាចកំបាំងផ្ទុយទៅវិញដែលម្ខាងរបស់ហែនឡៃបានគ្រវីដាក់គាត់ថ្នមដែលជាចលនាស្រដៀងនឹងការស្វាគមន៍រវាងមិត្តភក្តិពីរនាក់ជាមួយគ្នានេះគាត់ក៏មានអារម្មណ៍រមាស់បន្តិចនៅលើកញ្ចឹងហាក់ដូចជាត្រូវបានមូខាំបរោះមកពីបន្ទាយអធិរាជស៊ូក៏បានសម្លឹងមើលដោយមិនទាន់ដឹងពីចេតនារបស់ភីគីមខាងទៀតក្នុងភាពចលាចលមួយសន្ទុះភ្នែករបស់គាត់ស្រពោនខណៈដែលគាត់បាត់បង់ស្មារតីបងយ៉ានដោយឈរនៅម្ខាងបរោះដែលមានពុកមាត់ពេញពីភ្នំ Spirit Beast បានស្រែកដោយចេតនាដោយបើកភ្នែកធំដោយបានឃើញវត្ថុទាំងមូលយ៉ាងច្បាស់គាត់បានឃើញដោយផ្ទាល់ថា Henry អាចសម្លាប់មិត្តជិតស្និទ្ធរបស់គាត់ជាមួយនឹងរលកសាមញ្ញនៃដៃរបស់គាត់ពីចម្ងាយប្រហែល3ម៉ែត្រក្បាលមិត្តភក្តិរបស់គាត់បានរំកិលមកលើដីជាមួយនឹងសំឡេង Google ដែលបំបែកចេញពីខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរាងកាយដែលគ្មានក្បាលនៅពេលនេះបានបន្តថយក្រោយពីល្បីជំហានរហូតដល់វាធ្លាក់លើដីឈាមហូរចេញពីរបស់វាកម្ពស់ប្រហែលពី3 feet ជាមួយនឹងសំឡេងធូរបរោះដែលមានពុកចង្ការពេញលេញស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាដៃនិងជើងរបស់គាត់ប្រែជាត្រជាក់ជាមួយនឹងញើសត្រជាក់ចុះមកក្រោយខ្នងរបស់គាត់វិធីសាស្ត្រដែលគូបដេប៉ាក់ប្រើសម្រាប់មិត្តវាសាហាវពេកហើយគាត់បានឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាមិត្តរបស់គាត់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយគ្មានទំនាក់ទំនងហើយគូប្រកួតប្រកាសជាមិនបានប្រើបច្ចេកទេសវេទមន្តណាមួយឡើយកូនឲ្យពេលខ្ញុំចេញភ្លាមខ្ញុំនឹងហែកអ្នកជាបំណែកទោះបីជាគាត់មានអារម្មណ៍ថាមានញើសត្រជាក់ហូរចេញពីថ្ងាសរបស់គាត់ហើយពោពេញដោយទុក្ខសោកចំពោះមិត្តរបស់គាត់ក៏ដោយបុរសដែលមានពុកចង្ការពេញលេញរូបនេះបានរក្សាអាកប្បកិរិយាគំរាមកំហែងដើម្បីពង្រឹងភាពក្លាហានរបស់គាត់ទប់ខ្លួននិងឈរយ៉ាងរឹងមាំយ៉ាងណាមិញតាមការពិតគាត់បានសម្រេចចិត្តក្នុងចិត្តថាពេលគាត់រត់គេចពីបច្ចេកទេសពន្ធនាគារផែនដីភ្លាមគាត់នឹងរត់ទៅឆ្ងាយភ្លាមដោយចំណាយពេលវេលាការសងសឹកគឺជាមុខម្ហូបដែលបម្រើត្រជាក់បំផុតក្មេងប្រុសនៅចំពោះមុខគាត់ចម្លែកពេកគាត់មិនត្រឹមតែមាន talisman នៃ Earth Present Technique ខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគាត់ក៏អាចសម្លាប់មនុស្សដោយអាវុធដែលមើលមិនឃើញផងដែរដែលធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកដោះស្រាយមែនទែនការសងសឹកមិត្តរបស់គាត់ពិតជាសំខាន់ប៉ុន្តែដំបូងគាត់ត្រូវតែការពារជីវិតរបស់គាត់វាប្រែថាបុរសដែលមានពុកចង្ការពេញទំហឹងមើលទៅពិតជាកាច់សាហាវដូចសត្វកណ្ដុរដែលធ្វើបាបអ្នកទុនខ្សោយតែខ្លាចអ្នកខ្លាំងមនុស្សភាគច្រើននឹងភ្ញាក់ផ្អើលនឹងរឿងនេះប្រាកដណាស់ហានលីគ្មានផ្លូវដឹងពីគំនិតរបស់គូប្រជែងរបស់គាត់ឡើយអ្វីដែលគាត់បានឃើញនោះគឺថាគូប្រជែងបានដោះលែងសត្វពង្រូលមួយក្បាលទៀតដែលរួមជាមួយនឹងពស់ចម្លែកនោះបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារយ៉ាងសាហាវទៅលើបាំងពណ៌លឿងបុរសដែលមានពុកមាត់ពេញខ្លួនក៏បានយកឧបករណ៍វេទមន្តដូចដំបងដែកមួយគូដើម្បីជួយសត្វទាំងពីរក្នុងការវាយបំបែករបាំងនោះបណ្ដាលឲ្យវាលាត់ដោយពន្លឺមិនឈប់ឈរបច្ចេកទេសពន្ធនាគារផែនដីមិនអាចរក្សាបានយូរទេនៅពេលដែល Henry ដឹងរឿងនេះភ្លាមគាត់បានយកវត្ថុកំណប់គីឥតពន្លឺពណ៌មាសដោយដៃម្ខាងដោយយកវាមកដាក់នៅចំពោះមុខភ្នែករបស់គាត់ហើយសម្លឹងមើលវាដោយចេតនាដើម្បីធ្វើឲ្យវាសកម្មប្រសិនបើគាត់ត្រូវប្រើឧបករណ៍វេទមន្តធម្មតាផ្សេងទៀតគាត់មិនអាចមានអារម្មណ៍ស្រួលឡើយគូប្រជែងរបស់គាត់ជាអ្នកជំនាញស្រទាប់ទី13បើមិនអាចសម្លាប់គាត់ដោយការវាយមួយដៃទេវានឹងមានបញ្ហាធំនៅពេលដែលគូប្រកួតរបស់គាត់បានរត់ចេញរហូតមកដល់ពេលនេះគាត់នៅតែចងចាំពីការប្រយុទ្ធដ៏នឿយហត់ជាមួយនឹង Senior Marshal Brother Lo ហើយនៅពេលនោះ Senior Marshal Brother Lo មានតែនៅស្រទាប់ទី12ប៉ុណ្ណោះទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយគាត់មិននឹកស្មានថាគាត់ពិតជាអាចប្រើខ្សែស្រឡាយថ្លាដើម្បីបញ្ចប់គូប្រជែងស្រទាប់ទី12នោះទេយ៉ាងណាមិញបុរសពុកចង្ការបានការពាររួចហើយមិនងាយចាញ់ឡើយបុរសដែលមានពុកមាត់យ៉ាងពេញលេញនៅក្រោមបច្ចេកទេសពន្ធនាគារផែនដីដោយឃើញចលនាចម្លែកនៃវត្ថុតាលីសនៅក្នុងដៃរបស់ Henry មានអារម្មណ៍ថាបេះដូងរបស់គាត់តានតឹងគាត់កាន់ដៃដែកខ្មៅយ៉ាងតឹងណែនប៉ុន្តែរបាំងពណ៌លឿងនៃបច្ចេកទេសពន្ធនាគារផែនដីគឺខ្លាំងមែនទែនទោះបីជាវាបានផ្លាស់ប្ដូររូបរាងនិងងឹតរហូតដល់មានគ្រោះថ្នាក់នៃការបាក់ឆ្អឹងក៏ដោយក៏វានៅតែរក្សាភាពសុចរិតរបស់វាដែរពេលឃើញបែបនេះបុរសពុកចង្ការខឹងយ៉ាងខ្លាំងស្ទើរក្អួតឈាមនៅពេលនេះគាត់ស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាមានកម្លាំងវិញ្ញាណដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានលោតចេញពីទិសដៅរបស់ Henry គាត់មិនអាចជួយអ្វីបានក្រៅពីបង្វែររាងកាយរបស់គាត់យឺតហើយមើលទៅក្នុងទិសដៅរបស់គាត់បានឃើញដៃរបស់ Henry បញ្ចេញពន្លឺពណ៌មាសដ៏ខ្លាំងហើយវត្ថុរាងចក្រកោណពណ៌មាសភ្លឺចាំងបានងើបឡើងយឺតអន្តែតលើអាកាស Treasure Talisman
ទឹកមុខរបស់បុរសដែលមានពុកចង្កាបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមស្រែកដោយភាពភ័យខ្លាចគាត់បានដឹងពីធម្មជាតិនៃឥដ្ឋពន្លឺមាសយ៉ាងណាមិញអ្វីដែលគាត់មិនបានដឹងនោះគឺថាមុខរបស់ Henley នៅពេលនេះក៏ស្លេកស្លាំងដោយសំឡេងរោទវត្ថុអន្តែតត្រូវបានបង្ហូរចេញយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅថាមពលវេទមន្តខាងក្នុងរបស់គាត់ជាលំដាប់ដោយគ្មានវិធីបញ្ឈប់វាឡើយវាហាក់ដូចជាវានឹងធ្វើឲ្យគាត់ស្ងួតHenley ដែលកំពុងត្អូញត្អែរយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ខណៈពេលដែលគាត់កំពុងរងទុក្ខនោះបានចាប់ផ្ដើមដាក់បណ្ដាសាហាងដែលបានលក់វត្ថុនេះឲ្យគាត់ថាតើនេះជាវត្ថុកំណប់ដោយរបៀបណាវាច្បាស់ណាស់ថាជាសត្វកន្លាតដែលចង់សម្លាប់ខ្ញុំទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលថាមពលវេទមន្តរបស់គាត់1/3ត្រូវបានបង្ហូរទីបំផុតវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិបានបញ្ឈប់ចលនាព្រៃរបស់វាហើយស្ងប់ស្ងាត់គ្រប់គ្រងវាម្ដងទៀតបានត្រឡប់ទៅ Henleyនៅពេលនេះ Henley មិនស្ទាក់ស្ទើរហើយបានចង្អុលទៅធ្វើឲ្យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិឥដ្ឋពន្លឺមាសបាញ់ចេញភ្លាមវាបានហោះត្រង់ឆ្ពោះទៅរកបុរសពុកចង្កាពេញលេញដែលនៅតែជាប់នៅក្រោមបច្ចេកទេសពន្ធនាគារផែនដីមុខរបស់គាត់คล้ายទៅជាភេទដោយការភ័យខ្លាចឥដ្ឋពណ៌មាសចាប់ផ្ដើមពង្រីកហើយមួយប៉ព្រិចភ្នែកវាធំដូចបន្ទប់វិញ្ញាណថៃវើជុំវិញវាហើយបញ្ចេញពន្លឺពណ៌មាសគ្រប់ទីសម្ពាធរបស់វាពិតជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលណាស់នៅពេលដែលវាបានទៅដល់ថ្ងាសបុរសពុកចង្កាយ៉ាងពេញលេញឥដ្ឋមាសប្រៀបដូចជាភ្នំតូចមួយហើយវាបានធ្លាក់ចុះមកជាមួយនឹងការទះដៃយ៉ាងហិង្សាពេងអេបន្ទាប់ពីសំឡេងដ៏ខ្លាំងនិងសម្រែកឈាមរបស់បុរសពុកចង្កាពេញលេញផែនដីទាំងមូលញ័រយ៉ាងខ្លាំងHenleyទាំងភ្ញាក់ផ្អើលនិងសប្បាយចិត្តការបង្ហាញរបស់គាត់គឺចម្លែកបន្តិចតើវាពិតជាអាចកម្ចាត់សិស្សស្រទាប់ទី13បានយ៉ាងងាយនោះឬHenley មានការសង្ស័យពេលគាត់ទៅយកកំណប់ទ្រព្យភ្លាមឥដ្ឋពន្លឺពណ៌មាសបានត្រឡប់មកទម្រង់ដើមវិញភ្លាមហើយហោះមកក្នុងដៃរបស់ Henley វិញរណ្ដៅដ៏ធំមួយបានកើតឡើងនៅកន្លែងដែលឥដ្ឋពណ៌មាសបានធ្លាក់ចូលមកក្នុងដីមានតឹងជិត30ម៉ែត្រនិងជម្រៅ1ម៉ែត្រចំណែកមនុស្សពុកចង្កានិងសត្វវិញ្ញាណរបស់វាបានคล้ายទៅជាគំនរភក់ដែលមិនអាចញែកដាច់ពីគ្នាបានឡើយបុរសពុកចង្កាពិតជាត្រូវបានគេសម្លាប់Henleyចាញ់វាហាក់ដូចជាគាត់មិនអាចទប់ទល់នឹងការធ្វើកោតកម្មតែមួយបានភ្លាមនោះទេតើបុរសពុកចង្កានោះខ្សោយពេកឬថាឥដ្ឋពន្លឺពណ៌មាសខ្លាំងពេកHenleyមិនអាចសម្រេចចិត្តបានទេយ៉ាងណាមិញក្រោយពីមានសម្លេងខ្លាំងបែបនេះវាលែងមានសុវត្ថិភាពក្នុងការស្នាក់នៅកន្លែងនេះទៀតហើយHenleyឆាប់មានស្មារតីបន្ទាប់ពីគាត់បានបំផ្លាញសាកសពទាំងពីរហើយគាត់បានយកថង់ផ្ទុកចំនួន5 ឬ 6ហើយបានចាក់ចេញពីតំបន់នោះដោយបន្សល់ទុកស្កេវ៉ែងការបន្តដើរទៅមុខទំនងជាបាននាំទៅដល់ព្រៃដ៏ធំមួយដែលចៃដន្យឲ្យក៏ជាកន្លែងដ៏ល្អសម្រាប់វាឆ្មក់និងសម្រាប់មនុស្សផងដែរប្រហែលជាបន្ទាប់ពីចូលព្រៃនឹងមានការប្រយុទ្ធដ៏សាហាវមួយទៀតកំពុងរង់ចាំគាត់ដូច្នេះហើយមុននឹងចូលគាត់បានសម្រេចចិត្តរកកន្លែងសម្រាប់បន្តិចហើយស្ដារថាមពលវេទមន្តឡើងវិញដើម្បីការពារខ្លួនជំពូក185ខណៈពេលដែល Henley នៅគែមខាងក្រៅនៃព្រៃគាត់បានរកឃើញដើមឈើធំមួយក្រាស់នៅពេលដែលគាត់បានលោតពីលើដើមឈើដើម្បីយកកម្លាំងរបស់គាត់មកវិញតំបន់ហាមឃាត់ទាំងមូលបានឈានដល់ចំណុចកំពូលដំបូងនៃការសម្លាប់រង្គាលរបស់ Trail of Blood and Fire បុគ្គលខ្លាំងជាច្រើនបានលាតត្រដាងចង្កូមរបស់ពួកគេម្ដងមួយហើយចាប់ផ្ដើមបោះសម្អាតសត្វទន់ខ្សោយនៅក្បែរនោះកាលណាពួកគេនៅជិតកណ្ដាលនៃតំបន់ការសម្លាប់រង្គាលកាន់តែញឹកញាប់និងបង្ហូរឈាមកាន់តែខ្លាំងជាការពិតណាស់គឺអ្នកជំនាញគឺនៃកម្លាំងសម្មូលនឹងរត់មករកគ្នាទៅវិញទៅមកម្ដុំកាលពួកគេនឹងមើលទៅហួសពីអ្នកដទៃហើយឈានដល់ការយោគយល់គ្នាដោយគ្មានពាក្យសម្ដីដោយគ្រាន់តែដុសខាត់គ្នាទៅវិញទៅមកវាមិនទាន់ដល់ពេលដែលពួកគេត្រូវធ្វើសមរភូមិនៅឡើយទេជាមួយនឹងពាក្យនេះក្នុងចំណោមសិស្សជាច្រើនមកពីនិកាយផ្សេងនៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់ភាគច្រើនអាចបែងចែកជា3ប្រភេទមនុស្សប្រភេទមួយគឺពួកអ្នកដែលខ្សោយខ្លាំងណាស់មនុស្សដែលការដាំដុះមានតែនៅជុំវិញស្រទាប់ទី11ឬសូម្បីតែស្រទាប់ទី10ពួកគេទាំងអស់សុទ្ធតែមានហេតុផលផ្សេងគ្នាសម្រាប់ការចូលទៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់នេះប្រសិនបើវាមិនមែនដោយសារតែការលំបាកប្រឆាំងនឹងឆន្ទៈរបស់ពួកគេទេវាគឺដោយសារតែពួកគេត្រូវបានគេបង្ខំឬវាគឺដោយសារតែពួកគេសង្ឃឹមថានឹងសំណាងរបស់ពួកគេក្នុងការទាញយកប្រយោជន៍ពីវិបត្តិដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេដោយមិនគិតពីហេតុផលរបស់ពួកគេទាំងអស់គឺជាផ្នែកនៃកម្រិតទាបបំផុតនៃការសម្លាប់រង្គាលដោយបង្ហូរឈាមដោយគ្រាន់តែអាចដើរតួជាអ្នកសម្លាប់ជាញឹកញាប់បន្ទាប់ពីថ្ងៃដំបូងនៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់នេះក្រៅពីមនុស្ស2-3នាក់ដែលមានវិធីសាស្ត្រថែរក្សាខ្លួនឯងដ៏ឆ្លាតវៃនិងពិសេសបំផុតភាពទន់ខ្សោយទាំងនេះត្រូវបានសម្អាតដោយអ្នកដទៃស្ទើរតែទាំងស្រុង
ពិតណាស់មនុស្សដូចជា Henley អាចពឹងផ្អែកលើកំណប់ទ្រព្យចម្លែកនិងភាពសាហាវឃោរឃៅប៉ុន្តែគេអាចចាត់ទុកថាជាករណីលើកលែងប្រភេទទី2គឺដូចជាបរិសុទ្ធពុកចង្ការទោះបីជាថាមពលវេទមន្តរបស់ពួកគេមិនខ្សោយក៏ដោយប៉ុន្តែការយកចិត្តទុកដាក់លើខ្លួនឯងនិងកម្លាំងរបស់ពួកគេមិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញបានឡើយហើយពួកគេដឹងថាដើម្បីទទួលបានវត្ថុខាងវិញ្ញាណគឺហួសពីការរំពឹងទុកពួកគេមិនមានបំណងចង់ប្រយុទ្ធជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានស្រទាប់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់សម្រាប់អស់ខាងវិញ្ញាណទេផ្ទុយទៅវិញងាកមកចាប់អារម្មណ៍លើមនុស្សប្រភេទទី1វិញពួកគេមានបំណងប្រើឱកាសនេះដើម្បីសម្លាប់មនុស្សទាំងនេះនិងលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេដោយស្ងាត់ស្ងៀមក្លាយជាអ្នកមានប្រភេទមនុស្សទាំងនេះនៅក្នុងសវនាការនៃឈាមនិងភ្លើងសម្រាប់រយៈពេល2ថ្ងៃដំបូងគឺសកម្មណាស់យ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃទី3ចាប់ផ្ដើមអ្នកឈ្នះដែលនៅសល់នឹងដេកនៅកន្លែងហាមឃាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយបដិសេធមិនបង្ហាញខ្លួនទៀតទេនេះគឺដោយសារតែពួកគេច្បាស់ណាស់ថាបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី3វាជាពេលវេលាសម្រាប់គឺអ្នកជំនាញក៏ដើម្បីធ្វើការប្រកួតជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកប្រសិនបើមនុស្សមានកម្លាំងកណ្ដាលទាំងនេះរត់ទៅរកអ្នកជំនាញបែបនេះក្នុងអំឡុងពេលនេះវាពិតជាដំណើរមួយផ្លូវរហូតដល់ស្លាប់ជាការពិតណាស់មានមនុស្សមួយចំនួនតូចដែលក្រអឺតក្រទមឬមិនមានកម្លាំងផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងបញ្ចូលដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងកណ្ដាលនៃការប្រយុទ្ធដើម្បីអស់ខាងវិញ្ញាណសាកសពរបស់ពួកគេនឹងមិនត្រូវបានរកឃើញទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សភាគច្រើនបានចាប់យកឱកាសមុននិងដកខ្លួនចេញយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយជារឿយជាប្រភេទមនុស្សសាមញ្ញបំផុតនៅក្នុងការសាកល្បងឈាមនិងភ្លើងផ្ទុយទៅវិញបុគ្គលខ្លាំងបំផុតនឹងត្រូវស្លាប់ដោយសោកនាដកម្មម្ដងមួយដូចជាផ្នែកមួយនៃការលេងសើចដូច្នេះមនុស្សប្រភេទចុងក្រោយបានក្លាយជាមនុស្សសាមញ្ញបំផុតមនុស្សទាំងនេះស្ថិតនៅលើកំពូលនៃពីរ៉ាមីតហើយពួកគេគឺជាសិស្សវជនបំផុតនៃនិកាយផ្សេងដែលបានចូលទៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់ពួកគេជាអ្នកដែលនិកាយផ្សេងបានដាក់ក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់របស់ពួកគេចំណែកសិស្សផ្សេងទៀតនៃសាលាដូចគ្នាពួកគេនៅកន្លែងចំណីកាណុងខ្លាំងបំផុតដែលមានបំណងជួយផែនការនៃនិកាយផ្សេងរបស់ពួកគេក្រុមនេះគឺជាឥស្សរជនអំណាចវេទមន្តរបស់ពួកគេគឺជ្រាលជ្រៅបំពេញបន្ថែមដោយឧបករណ៍វេទមន្តជាមួយនឹងថាមពលដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលពួកគេមានគោលដៅតែមួយគត់គឺសម្លាប់សិស្សទាំងអស់នៃនិកាយផ្សេងទៀតហើយលួចយកថ្នាំខាងវិញ្ញាណគ្រប់គ្រាន់វិសាលភាពនៃការសម្លាប់រង្គាលដំបូងនៅពេលចាប់ផ្ដើមស្ថិតនៅក្នុងការយោគយល់គ្នាដោយគ្មានពាក្យសម្ដីរបស់ពួកគេដើម្បីកម្ចាត់សម្រាមជាមុននឹងអស់អ្នកដែលនៅទីនោះដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ពីស្ថានភាពនេះគឺដើម្បីការពារមនុស្សទាំងនេះពីការរារាំងចលនារបស់ពួកគេហើយជាទូទៅបញ្ហាណាមួយពីការដុសពន្លកជាងនេះទៅទៀតដំណឹងដែលថាមាននរណាម្នាក់បានឈានមួយជំហានពីមុខពួកគេទៅកាន់តំបន់កណ្ដាលនោះមិនបានធ្វើឲ្យពួកគេភ័យស្លន់ស្លោឬមានការភ័យខ្លាចឡើយចូលវាស្រួលណាស់ប៉ុន្តែបើគេចង់យកថ្នាំខាងវិញ្ញាណចេញនោះពិបាកមិនគួរឲ្យជឿការសម្លាប់រង្គាលនៅតែបន្តកើតមានប៉ុន្តែដោយសារតែ Henley នៅឆ្ងាយពីតំបន់កណ្ដាលគាត់នៅតែមិនអាចចូលរួមក្នុងការសង្គ្រោះរបស់គាត់បានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសមាជិកខ្សោយផ្សេងទៀតមិនមានសំណាងដូច Henley ទេហើយមនុស្សជាច្រើនត្រូវបាននាំទៅកណ្ដាលនៃការសម្លាប់រង្គាលសូម្បីតែពួកគេខំប្រឹងអស់សង្ឃឹមក្នុងការរំដោះខ្លួនដើម្បីការពារជីវិតរបស់ពួកគេហើយ Sewer របស់ Saber Transformation Dog គឺជាមនុស្សមួយក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងនេះថ្ងៃនេះមុខរបស់ Sewer ស្លេកស្លាំងដោយសម្លឹងមើលមនុស្សនៅពីមុខដោយទឹកមុខភ័យខ្លាចបុគ្គលនេះធំហើយកាន់ដាវប្រាក់ដ៏ធំវាគឺជាមនុស្សម្នាក់នេះដែលមាននៅចំពោះមុខ Sewer ដែលបានសម្លាប់សិស្ស2នាក់ទៀតពី Saber Transformation Dog រួចហើយនៅក្រោមដាវប្រាក់ដ៏ធំរបស់គាត់វាមិនមានបញ្ហាអ្វីដែលជាប្រភេទអាវុធកម្រិតខ្ពស់និងគ្រឿងសឹកការពារត្រូវបានប្រើប្រាស់វាហាក់ដូចជាពួកគេមិនអាចទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារមួយបានឡើយដោយត្រូវបានហែកចេញម្ដងមួយហាក់ដូចជាក្រដាសស្ដើងពួកគេត្រូវបានកាត់ជាពីរដោយជៀសមិនរួចទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសារតែមានសិស្ស2នាក់ផ្សេងទៀតមកពីនិកាយដូចគ្នាទើបស៊ូអេឃើញស្ថានភាពនៅឆ្ងាយពីល្អក៏ឆ្លៀតឱកាសអើចេញដួលក្នុងភាពច្របូកច្របល់ពេលគាត់រត់ជាអកុសលបុរសធំហាក់ដូចជាមិនមានគំនិតចង់ឲ្យគាត់ទៅទេផ្ទុយទៅវិញគាត់បានបន្តដេញគាត់អស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងហើយទីបំផុតក៏ចាប់គាត់នៅទីនេះធ្វើឲ្យគាត់អស់សង្ឃឹមបើឯងសម្លាប់ខ្លួនខ្ញុំអាចទុកឯងជាសាកសពនៅដដែលអ្នកធំបាននិយាយដោយទឹកមុខត្រជាក់ឯងអាចស្លាប់ទៅនៅក្នុងស្ថានភាពអស់សង្ឃឹមរបស់គាត់ Sewer ដែលដឹងថាគាត់នឹងមិនមានជីវិតយូរទៀតនោះបានផ្ទុះឡើងក្នុងស្មារតីប្រយុទ្ធគាត់បានយកឧបករណ៍វេទមន្តថ្នាក់ខ្ពស់តែពីរដែលគាត់មានលើគាត់ហើយក្នុងមួយដង្ហើមមួយគាត់បានបោះវាទាំងអស់ឆ្កួតអ្នកធំនិយាយនេះដោយចេតនាបន្ទាប់មកដាវប្រាក់ដ៏ធំបានហោះពីខ្នងគាត់ទៅលើអាកាស
ដូចជាប្រសិនបើគ្មានការខិតខំប្រឹងប្រែងឧបករណ៍វេទមន្តទាំងពីរត្រូវបានបំបែកជាបំណែកនៅក្នុងចលនាដូចគ្នាស៊ូអឺក៏ត្រូវបានកាត់ជាពីរចំណែកផងដែរក្រោយពីបញ្ចប់រឿងទាំងអស់នេះអ្នកធំមិនបានសំបីតែមើលសាកសពរបស់ស៊ូអឺផ្ទុយទៅវិញគាត់បានបង្វិលកែងជើងរបស់គាត់ហើយចាក់ចេញទៅដោយមិនមានគំនិតចង់ផ្លាស់ទីទៅកាន់ថង់ផ្ទុកសម្រាប់គាត់ឧបករណ៍វេទមន្តតែមួយគត់ដែលគាត់ត្រូវការគឺដាវប្រាក់ដ៏ធំឧបករណ៍វេទមន្តឬវត្ថុមានតម្លៃណាមួយនឹងធ្វើឲ្យគាត់រំខានហើយនឹងក្លាយជាឧបសគ្គធំដល់ការដាំដុះរបស់គាត់ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះនៅឯជ្រលងតូចមួយនៅជិតតំបន់កណ្ដាលសិស្សស្រីម្នាក់នៃក្រុម Masked Moon Sect បានគ្រប់គ្រងឧបករណ៍វេទមន្តដូចជាកន្សែងបង្កខណៈពេលដែលសាមដោយញើសបច្ចុប្បន្ននាងកំពុងការពារខ្លួននាងយ៉ាងជូរចត់ពីដាវពណ៌ក្រហមភ្លឺចាំងចំនួន2ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជានៅពេលណាមួយនាងមិនអាចការពារខ្លួនបានទៀតទេតើបងប្រុសក្បាច់គុណជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នេះអាចប្រើដាវបានឬទេសូមឲ្យប្អូនស្រី Marshall Jr. នេះទៅបានទេដោយសារស្ត្រីម្នាក់នេះនៅមាត់ទ្វារមរណៈហើយធ្លាប់ខ្វល់ខ្វាយពីភាពអៀនខ្មាសគាត់បានប្រើអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់នារីម្នាក់ហើយព្យាយាមល្បួងគាត់ប៉ុន្តែតើវានឹងជោគជ័យទេផ្អែកតាមការជួបគ្នារបស់ពួកគេនិងក៏ល្បិចដែលគាត់បានប្រើនាងពិតជាមិនបានដឹងអ្វីឡើយមិនអីទេដកឧបករណ៍វេទមន្តរបស់អ្នកចេញខ្ញុំនឹងយល់ព្រមអ្នកនិយាយនោះជាបុរសអាយុ18ឆ្នាំឬ19ឆ្នាំពាក់អាវពណ៌ទឹកដីគាត់មានលក្ខណៈស្រទន់ពណ៌ក្រហមនិងធ្មេញលក្ខណៈទាំងអស់របស់បុរសសង្ហាគួរសមនិយាយបែបនេះហើយគាត់ក៏ឈប់ដាវពីររបស់គាត់នៅកណ្ដាលអាកាសហើយញឹមស្រាលដាក់ស្ត្រីនោះនារី Masked Moon Sect មានសេចក្តីសមស្រីករាយហើយប្រញាប់ប្រញាល់ឲ្យវាពីភ្នែកនាងស្ទាក់ស្ទើរមួយសន្ទុះបន្ទាប់មកក៏បើកកន្សែងចុះមកយឺតដោយយកវាមកដាក់ក្នុងដៃរបស់នាងបន្ទាប់មកនាងក៏ច្របាច់ដើមទ្រូងចេញហាក់ដូចជាចង់និយាយអ្វីមួយជាអកុសលមុននឹងនាងបើកបូមាត់មុខបុរសសង្ហាស្រាប់តែបង្ហាញចេតនាសម្រាប់ម្រាមដៃរបស់គាត់ចង្អុលទៅយ៉ាងហិង្សាហើយនៅក្នុងវេននៃព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដាវហោះពណ៌ក្រហមពីរបានកាត់ជាឈើឆ្កាំងភ្លាមស្ត្រីនោះដោយគ្មានសម្លេងខ្សឹបខ្សៀវធ្លាក់ទៅដីឈាមស្រស់ប្រឡាក់លើសូតសំបីតែមនុស្សធម្មតានឹងមិនបានកែប្រែដូចដែលអ្នកគិតថាគេអាចលបួងខ្ញុំហែនឆេនយ៉ាទឹកមុខបុរសសង្ហាបញ្ចេញនៅអារម្មណ៍ខ្ពើមរអើមសម្លេងរបស់គាត់ក៏កាន់តែខ្លាំងបន្ទាប់មកគាត់យកកន្សែងដៃក្លិនក្រអូបចេញពីចង្កេះជូតសម្អាតធូលីដីលើមុខយ៉ាងស្អាតចលនារបស់គាត់គឺទន់ភ្លន់ណាស់ហើយត្រូវបានបំរុងទុកដូចជាគាត់ជាកូនស្រីដែលមិនទាន់រៀបការនៃគ្រួសារដ៏ថ្លៃថ្នូរខ្ញុំគួរតែប្រញាប់ធ្វើដំណើរប្រហែលជាមានអ្នកផ្សេងទៀតនៅតាមផ្លូវដែលនឹងផ្ដល់ការកំសាន្តខ្លះផងគិតយ៉ាងនេះហើយបុរសនោះក៏បោះកន្សែងដែលខ្លួនធ្លាប់ជូតខ្លួនទៅលើមុខស្រីដោយមិនខ្វល់ខ្វាយជ្រៅក្នុងព្រៃសិស្សរបស់សត្វតិរច្ឆានម្នាក់បានដេកស្លាប់នៅលើដីបុរសវ័យកណ្ដាលពាក់អាវលឿងម្នាក់ឈរនៅក្បែរនោះពេលនេះគាត់ងក់ក្បាលហើយសម្លឹងមើលមេឃដោយនិយាយអ្វីមួយដាក់ខ្លួនគាត់នៅពីក្រោយគាត់មានសត្វកាចសាហាវជាច្រើនក្បាលដេកលើដីមិនរើគ្មានដង្ហើមនៅលើកំពូលភ្នំដែលស្រងូតស្រងាត់បុរសស្លៀកពាក់ពណ៌បៃតងមុខអាក្រក់ម្នាក់កំពុងគ្រប់គ្រងដោយហ្វូងឃ្មុំដ៏ធំសម្បើមដោយបានឡោមព័ទ្ធមនុស្សពីរបីនាក់ដែលស្លៀកពាក់ដូចពួក Durst ដូចនេះការសម្លាប់រង្គាលខ្លាំងនឹងអ្នកទុនខ្សោយអាចត្រូវបានរកឃើញនៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងតំបន់ហាមឃាត់ទោះបីជា Henley មិនបានឃើញអ្វីទាំងអស់នេះក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់អាចធំក្លិនឈាមដែលរសាត់តាមខ្យល់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់គ្មានពេលដើម្បីមើលរឿងទាំងមូលនោះទេផ្ទុយទៅវិញគាត់អង្គុយនៅលើកំពូលឈើដោយមិនរើចេញបន្តិចម្ដងធ្វើឲ្យថាមពលវេទមន្តនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ឡើងវិញពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅយ៉ាងលឿនហើយជាងពាក់កណ្ដាលនៃយប់ដំបូងនៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់បានកន្លងផុតទៅហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យ Henley ភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺថានៅតំបន់នេះមានពន្លឺភ្លឺខ្លាំងដូចគ្នាទាំងពេលថ្ងៃនិងពេលយប់ផ្ទៃមេឃទាំងមូលតែងមានពណ៌ស្រអាប់ធ្វើឲ្យអ្នកដែលបានឃើញមានអារម្មណ៍មិនស្ងប់នៅពេលដែលថាមពលវេទមន្តរបស់គាត់ត្រូវបានស្ដារឡើងវិញគ្រប់គ្រាន់ហើយខណៈដែល Henley កំពុងតែរីករាយយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ក្នុងចិត្តរបស់គាត់សំឡេងនៃជំហានដ៏ប្រញាប់ប្រញាល់និងការដកដង្ហើមធ្ងន់ស្រាប់តែមកពីឆ្ងាយកាន់តែខិតមកជិតវាហាក់ដូចជាមាននរណាម្នាក់រត់សម្ដៅទៅដើមឈើដែល Henley កំពុងធ្វើសមាធិជំពូក185ជ្រុងមាត់របស់ Henley រំកិលបន្តិចគាត់មិនអាចជួយអ្វីបានក្រៅពីដាក់បណ្ដាសានៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ប៉ុន្តែភ្នែកដែលបិទជិតរបស់គាត់គ្មានជម្រើសក្រៅពីបើកទោះបីជាថាមពលវេទមន្តរបស់គាត់នៅតែជាផ្នែកតូចមួយពីការស្ដារឡើងវិញយ៉ាងពេញលេញក៏ដោយក៏មានមនុស្សម្នាក់មកផ្លូវរបស់គាត់មិនហ៊ានក្រអឺតក្រទមបន្តធ្វើសមាធិទេជាពិសេសក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលគាត់មិនដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះអ្នកដែលមកដល់តើបងប្រុស Marshall មួយណានៅទីនេះ
ជួយសង្គ្រោះប្អូនស្រីតូចនេះឲ្យបានលឿនស្ត្រីម្នាក់ពាក់អាវលឿងបានរត់ចេញពីព្រៃក្បែរនោះដោយដួលទៅក្រោមដើមឈើដែលហែនឡៃនៅនាងបានបង្ហាញអារម្មណ៍ភ័យស្លន់ស្លោហើយលើកក្បាលទៅលើដើមឈើដោយស្រែករកជំនួយវាហាក់ដូចជានាងបានកំណត់ថានៅទីនោះមានអ្នកជិះសេះផ្ទាល់របស់នាងមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីក្រោយនាងស្រមោលរបស់មនុស្សម្នាក់ដើរមកដោយមិនប្រញាប់អាកប្បកិរិយារបស់គេខុសពីរូបរាងដ៏គួរឲ្យខ្លាចរបស់មនុស្សស្រីហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ស្រណុកស្រួលណាស់ឃើញទាំងអស់នេះហានលីបើកភ្នែកធំគាត់មិនសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងនឹងអាកប្បកិរិយារបស់ស្ត្រីម្នាក់នេះដែលអញ្ជើញគ្រោះមហន្តរាយចំពោះសមត្ថភាពរបស់នាងក្នុងការរកឃើញទីតាំងលាក់ខ្លួនរបស់គាត់នោះគាត់មិនបានរកឃើញអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលឡើយមុនពេលពួកសិស្សនៃ Yellow Maple Valley ទាំងអស់បានចាក់ចេញមេដឹកនាំនិកាយ Shong Lingdale បានប្រើវេទមន្តផ្ទៀងមួយប្រភេទដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកសិស្សទាំងនេះក្នុងជួរជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីយល់អំពីជំហររបស់គ្នាទៅវិញទៅមកជាការពិតណាស់វេទមន្តនេះមានកំណត់ពេលវេលាសម្រាប់វាដោយមានប្រសិទ្ធភាពត្រឹមតែ10ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគោលបំណងនៃមន្តអាគមនេះគឺចង់ឲ្យសិស្សនៃនិកាយរបស់ពួកគេគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះបង្កើនលទ្ធភាពជោគជ័យរបស់ពួកគេយ៉ាងខ្លាំងវាត្រូវបានគេនិយាយថាសិស្សនៃនិកាយផ្សេងទៀតក៏ស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃបច្ចេកទេសវេទមន្តស្រដៀងគ្នាហានលីដោយគ្មានជម្រើសផ្សេងនោះបានបើកភ្នែកមើលស្ត្រីនោះគាត់ពិតជាបានស្គាល់នាងជាសិស្សស្រីម្នាក់ដែលឈរជាមួយនឹងប្អូនស្រី Junior Marshall Chen ក្រៅពីរូបរាងរបស់នាងដែលអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធៅរូបរាងរបស់នាងគឺសាមញ្ញបំផុតបន្ទាប់ពីហែនឡៃបានសម្លឹងមើលរូបរាងដ៏គួរឲ្យចង់អង្វររបស់ស្ត្រីនោះយ៉ាងត្រជាក់ចិត្តគាត់មិនបានធ្វេសប្រហែសហើយលោតចុះពីលើដើមឈើភ្លាមផ្ទុយទៅវិញគាត់បានពង្រេកស្រមោលពណ៌យ៉ាងជិតស្និទ្ធតាមនាងតាមចន្លោះតូចមួយនៃស្លឹកមិនថាគាត់បានជួយសង្គ្រោះស្ត្រីនោះឬអត់នោះទេហែនឡៃចង់វាស់ស្ទង់ថាតើថាមពលវេទមន្តរបស់មនុស្សដែលមកដល់នោះខ្លាំងឬខ្សោយមុននឹងសម្រេចចិត្តគាត់មិនចង់យកជីវិតតូចរបស់គាត់សម្រាប់ស្ត្រីដែលជាមនុស្សចម្លែកទាំងស្រុងនោះទេប្រសិនបើអំណាចវេទមន្តរបស់ស្រមោលគឺជាមធ្យមហែនលីប្រកាសជាធ្វើចលនាហើយសម្លាប់ពួកគេដោយគ្មានការគោរពដូច្នេះហើយដើរតួជាវីរបុរសសង្គ្រោះសម្រស់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើថាមពលវេទមន្តរបស់ពួកគេជ្រៅខ្លាំងហានលីត្រូវគិតឲ្យបានហ្មត់ចត់ថាតើគាត់នឹងរួមរស់ជាមួយនារីនៅក្រោមដើមឈើដើម្បីគេចជាមួយគ្នាឬប្រសិនបើគាត់នឹងរត់គេចភ្លាមដោយគ្មានដានទោះយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីរៀបចំសម្រាប់ស្ថានភាពណាមួយគាត់នៅតែដាក់ដៃរបស់គាត់នៅលើថង់ផ្ទុករបស់គាត់ដោយបានយកឧបករណ៍វេទមន្ត Golden Beetle Swarm Mother Blade គឺនឹង Talisman ការពារលើសពីនេះគាត់បានយកអំបោះថ្លាគ្មានឈ្មោះហើយរុំវាជុំវិញម្រាមដៃរបស់គាត់ស៊ីសការរត់របស់អ្នកមើលទៅអាក្រក់ណាស់តើសិស្សស្រីរបស់ Yellow Maple Valley គ្មានប្រយោជន៍ដូចអ្នកទេស្រមោលស្ដាយយឺតចូលទៅជិតដោយបង្ហាញមុខពិតរបស់ពួកគេតាមពិតទៅវាជាស្ត្រីម្នាក់ដែលពាក់អាវពណ៌ស្មុគរបស់នាងក៏មានលក្ខណៈពិសេសខ្លះដែរប៉ុន្តែចិញ្ចើមទាំងពីររបស់នាងត្រូវបានលើកឡើងបន្តិចហើយនាងបានពាក់នៅការបង្ហាញមុខអាក្រក់ទោះបីជានាងនិយាយពាក្យនេះទៅកាន់នារីពាក់អាវលឿងនៅក្រោមដើមឈើក៏ដោយក៏ភ្នែករបស់នាងដែលមានចេតនាសម្លាប់នៅតែបន្តសັດទៅកំពូលដើមឈើវាបង្ហាញថានាងមិនក្រអឺតក្រទុំដូចដែលនាងបាននិយាយអំពីខ្លួននាងទេនាងនៅមានការយល់ច្រឡំមួយចំនួនចំពោះ Hanley ដែលលាក់ទុកមិនបានបង្ហាញខ្លួនការដាំដុះស្រទាប់ទី12ដោយបានឃើញជម្រៅនៃការដាំដុះរបស់គូប្រកួតយ៉ាងងាយស្រួលបេះដូងរបស់ Hanley បញ្ចេញដង្ហើមទោះជាយ៉ាងណាលោកនៅមានការសង្ស័យមួយចំនួនសិស្សនៃនិកាយដូចគ្នានៅក្រោមដើមឈើក៏មានការដាំដុះស្រទាប់12ផងដែរដូច្នេះតើនាងត្រូវបានគេដេញឲ្យទៅជាស្ថានភាពដ៏វេទនានេះតើគូប្រកួតមានល្បិចពិសេសរូបករណ៍វេទមន្តខ្លាំងទេខណៈដែល Hanley កំពុងតែញឿងឆ្ងល់អំពីរឿងនេះនារីស្លៀកពាក់ពណ៌ស្បានបញ្ចេញសំឡេងទ្ហេងយ៉ាងត្រជាក់រំពេចនោះដៃអាវរបស់នាងបានរលាត់ចេញហើយពន្លឺពណ៌ស្ពីបានហោះចេញមកសម្ដៅទៅខាងស្រីពាក់អាវពណ៌លឿងបងប្រុសមកចូលជាន់ខ្ពស់ជួយខ្ញុំផងឧបករណ៍វេទមន្តរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបំផ្លាញទាំងអស់ហើយខ្ញុំមិនអាចការពារខ្លួនឯងបានទេមុខស្រីស្លៀកពាក់ពណ៌លឿងស្រក់ទឹកភ្នែកហើយនាងក៏ស្រែកឡើងយ៉ាងរហ័សពាក្យទាំងនេះទើបតែចេញពីមាត់នាងនៅពេលដែលពន្លឺពណ៌មាសពីរបានចុះមកដូចឡាស៊ែពីលើដើមឈើជួបនឹងពន្លឺពណ៌ស្ពាក់កណ្ដាលនៅទីនោះហើយប្រយុទ្ធនឹងវាគឺជា Hanley ដែលបានធ្វើឲ្យ Golden Beetle Swarm Mother Blade នៅក្នុងដៃរបស់គាត់ហើយខ្សែពណ៌មាសទាំងពីរគឺគ្រាន់តែជាដាវពីរប៉ុណ្ណោះនារីពាក់អាវលឿងមើលទៅសប្បាយចិត្តទីបំផុតក៏ស្ងប់ចិត្តហេតុផលតែមួយគត់ដែល Hanley ធ្វើចលនាគឺដោយសារតែនៅលើដៃម្ខាងស្ត្រីស្លៀកពាក់ពណ៌សមិនគួរឲ្យខ្លាចនោះទេហើយគាត់អាចដោះស្រាយជាមួយនាងបានម្យ៉ាងវិញទៀត
វាគឺដើម្បីឲ្យគាត់អាចស្វែងរកជំនួយសម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់គាត់ដើម្បីការពារគាត់ពីការទៅតែម្នាក់ឯងប្រឆាំងនឹងស្រូវយ៉ាងណាមិញអ្នកដាំដុះស្រទាប់ទី12មកពីនិកាយដូចគ្នានឹងប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រយុទ្ធនាពេលអនាគតទីបំផុតឯងសុខចិត្តធ្វើសកម្មភាពហើយស្ត្រីស្លៀកពាក់ស្និយាយបែបចំអកទឹកមុខរបស់នាងមិនបានបង្ហាញពីភាពភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីនោះទេប៉ុន្តែបានលាតដៃរបស់នាងពន្លឺភ្លើងដ៏សន្ធោសន្ធៅមួយបានមកសាកដោយផ្ទាល់ទៅកាន់កំពូលឈើជាមួយនឹងសំឡេងក្រហមពាក់កណ្ដាលកំពូលនៃដើមឈើធំបានបញ្ចេញពន្លឺពណ៌ក្រហមភ្លឺប្រែទៅជាផេះក្នុងមួយប៉ព្រិចភ្នែកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏នៅមិនទាន់មានសញ្ញាថាមានអ្នកណាម្នាក់លេចមុខនៅឡើយធ្វើឲ្យនារីស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ងើយមុខមើលមិនឃើញពិតជាមានបារមីដុំភ្លើងដ៏ធំមួយដ៏មានឥទ្ធិពលហើយនារីវ័យក្មេងម្នាក់នេះពិតជាសុខចិត្តចែកវាមែនHenley និយាយដោយញឹមគួរឲ្យចង់សាយភ្លាមនោះរូបរបស់ Henley បានលេចចេញមកពីខាងក្រោយដើមឈើដែលឆេះអស់ពាក់កណ្ដាលការដាំដុះស្រទាប់ទី11ស្ត្រីស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ស្ដំបងសម្លឹងមើលមុខទេបន្ទាប់មកបង្ហាញទឹកមុខមើលងាយរឿងនេះបានកើតឡើងខណៈពេលដែលការបញ្ចេញមិត្តរបស់នារីពាក់អាវលឿងបានចាប់ផ្ដើមធូរស្រាលហើយភ្លាមនោះនាងក៏ចាប់ផ្ដើមភ័យស្លន់ស្លោដោយស្ងាត់ស្ងៀមរអ៊ូមិនឈប់ក្នុងចិត្តដើមឡើយនាងធ្លាប់គិតថាគាត់ជា Senior Marshal Brother អ្នកជំនាញមកពីក្រុមរបស់នាងប៉ុន្តែមិននឹកស្មានថាវាពិតជា Junior Marshal Brother ថ្មីថ្មោងដែលថាមពលវេទមន្តមិនខ្លាំងដូចនាងនោះទេបើអ្នកបានលាក់ខ្លួននៅខាងក្រៅហើយមើលទៅប្រហែលជានារីម្នាក់នេះមានអារម្មណ៍ល្អជាងហើយមានចិត្តអាណិតអ្នកប៉ុន្តែចាប់តាំងពីអ្នកបានធ្វើការមួយនោះអ្នកទាំងពីរអាចនៅជាសង្សារគ្នាស្លាប់ទៅស្ត្រីស្លៀកពាក់ពណ៌ស្និយាយទាំងកំហឹងខណៈចិញ្ចើមពីររបស់នាងឈរត្រង់ហើយកាន់តែហិង្សានាងបានអនុញ្ញាតឲ្យនាងមានរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតពីដើមឲ្យคล้ายជាមនុស្សអាក្រក់Henleyញឹមស្រាលហើយគ្រប់គ្រងរំញ័រនៃផ្លិតមាសដោយមិនខ្វល់ខ្វាយដើរទៅរកស្ត្រីនោះនៅស្ងៀមតើអ្នកកំពុងព្យាយាមធ្វើអ្វីស្ត្រីស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ស្រែកយ៉ាងរហ័សដោយលើកដៃឡើងលើដងខ្លួនដើម្បីដាក់រនាំងនៅពេលនេះ Henley មានចម្ងាយត្រឹមតែ60ម៉ែត្រពីនាងអាណិតគាត់ណាស់តាមពិតទៅលើកចុងក្រោយដែលគាត់បានប្រើខ្សែស្រឡាយថ្លាដើម្បីសម្លាប់បន្ទាយអធិរាជស្ថានស៊ូក្បានយ៉ាងងាយHenleyបានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធនេះពេលគាត់នៅលើដើមឈើគាត់បានឃើញស្រីស្លៀកពាក់សមិនបានបង្កើតមន្តអាគមការពីអ្វីទេដោយមានការបំផុសគំនិតគាត់ពិតជាចង់បង្កើតឈុតដូចគ្នាពីលើកមុនជាអកុសលគូប្រកួតមានការប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងខ្លាំងដោយបានកំណត់ថាមានអ្វីមួយមិនត្រឹមត្រូវនៅដើមដំបូងហើយបិទចន្លោះប្រហោងនេះយ៉ាងលឿនអ្វីដែលធ្វើឲ្យ Henley ងើបក្បាលហើយដកដង្ហើមធំនោះគឺថាមនុស្សស្រីពិតជាមានការប្រុងប្រយ័ត្នច្រើនជាងមនុស្សប្រុសដោយសារតែការទាញល្បិចនិងមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះនៅតែប្រើកម្លាំងតាមធម្មជាតិHenley ដែលខកចិត្តពីមុនមិនបានខ្ជះខ្ជាយពីអ្វីទៀតទេបន្ទាប់ពីបញ្ចេញវេទមន្តការពាររបស់គាត់បានចាប់ដៃរបស់ Golden Beetle Mother Blade ថ្នមហើយលោតទៅរកគូប្រកួតយ៉ាងសាហាវស្ត្រីពាក់អាវលឿងបានឃើញថាឧបករណ៍វេទមន្តរបស់ Henley មិនធម្មតាទេហើយបានផ្លាស់ប្ដូរជាមួយគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដែលរកឃើញថ្មី Henley បានបោះនិមិត្តមួយចេញភ្លាមដែលបានคล้ายជាពស់ភ្លើងវែងដែលបាញ់ចេញក្នុងទីនោះស្ត្រីស្លៀកពាក់ពណ៌ចាប់ផ្ដើមសាយយ៉ាងត្រជាក់ដៃពណ៌ផ្កាលីលីរបស់នាងលើកកញ្ចក់តូចទំហំប៉ុនបាតដៃស្រាលដែលលេចចេញក្នុងដៃនាងបានចាំងកញ្ចក់ស្រាលហើយពន្លឺពណ៌បៃតងបានបាញ់ចេញមករារាំងកាំបិតពណ៌មាសនិងពស់ភ្លើងដោយឈប់នៅកណ្ដាលអាកាសដាវនិងពស់ត្រូវបានទុកឲ្យបង្វិលដោយគ្មានគោលដៅហើយមិនអាចទម្លាក់បានដូចជាពួកគេត្រូវបានកម្រិតដោយអក្ខរាវិរុទ្ធ Henley ភ្នែកត្រង់តើឧបករណ៍វេទមន្តនេះជាអ្វីម៉េចក៏ខុសធម្មជាតិម្ល៉េះដោយមើលឃើញថាឧបករណ៍វេទមន្តនេះអាចបង្កប់នៅក្នុងកន្លែងដាក់ឧបករណ៍វេទមន្តនិងជំនាញវេទមន្តរបស់អ្នកដទៃតើវាអាចទៅរួចទេក្នុងការប្រយុទ្ធកុំបារម្ភ Junior Marshal Brother ឧបករណ៍វេទមន្តរបស់នាងអាចបង្កប់តំបន់មួយក្នុងពេលតែមួយហើយរាល់ពេលដែលវាអាចបង្កប់បានត្រឹមតែ1/4នៃ1ម៉ោងកន្លះមុនពេលវាបាត់បង់ប្រសិទ្ធភាពរបស់វាស្ត្រីស្លៀកពាក់ពណ៌លឿងដោយឃើញភាពតក់ស្លុតរបស់ Henley បានលួងលោមគាត់ភ្លាមក្រោយពីបានដូច្នេះ Henley អាចស្ងប់ចិត្តប៉ុន្តែប្រយោគបន្ទាប់ដែលសិស្សស្រីមកពីនិកាយដែលនោះនិយាយភ្លាមធ្វើឲ្យបេះដូង Henley លោតម្ដងទៀតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្ត្រីអាក្រក់នេះគឺជាកូនចៅរបស់ពួកព្រឹទ្ធាចារ្យរបស់ Masked Moon Sect ហើយមានឧបករណ៍វេទមន្តចម្លែកជាច្រើនដែលត្រូវបានប្រគល់ឲ្យនាងវាជាការល្អបំផុតសម្រាប់ Junior Marshal Brother ដើម្បីប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀត Henley មិនចេះនិយាយគុំឆ្ងល់ថាសិស្សស្រីស្រទាប់12ដែលជាបងស្រី Marshal ជាន់ខ្ពស់មកពីនិកាយដូចគ្នានេះ
នឹងត្រូវចាញ់យ៉ាងគួរឲ្យសោកស្ដាយការពិតគូប្រកួតគឺជានារីដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបើខ្ញុំដឹងមុននេះខ្ញុំមិនលោតចេញជាវីរបុរសទេហាន់វ៉ៃមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយជាខ្លាំងដោយដឹងថាទំនងជាសមរភូមិដ៏សាហាវមួយទៀតជិតចាប់ផ្ដើមជំពូក187ស្ត្រីស្លៀកពាក់ពណ៌ដោយឃើញថាឧបករណ៍វេទមន្តរបស់នាងមានប្រសិទ្ធភាពហើយបានរារាំងដាវមាសរបស់ Henley នោះបានបង្ហាញការបង្ហាញខ្លឹមសារលើផ្ទៃមុខរបស់នាងខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកលោតចេញហាក់ដូចជាអ្នកវិតម្លៃសមត្ថភាពរបស់អ្នកហួសហេតុពេកនាងសើចចំអកទោះជាយ៉ាងណាដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរនាងបានត្រឡប់ដែរម្ដងទៀតដោយបង្ហាញដុំគ្រីស្តាល់ពណ៌ផ្កាឈូកនាងលើកវាចេញហើយចុចវាទល់នឹងថ្ងាសរបស់នាងមិនល្អទេបើគ្រីស្តាល់នេះអាចបំផ្លាញឧបករណ៍វេទមន្តរបស់អ្នកដទៃបញ្ឈប់នាងឲ្យលឿនឧបករណ៍វេទមន្តរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ត្រូវបានបំផ្លាញតាមរបៀបនេះនារីពាក់អាវពណ៌លឿងព្រមានយ៉ាងប្រញាប់ខណៈដែលមុខរបស់នាងបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងបេះដូងរបស់ Henley លោតញាប់តែម្ដងហើយគាត់បានលើកដៃរបស់គាត់ដោយមិនគិតដោយបោះចោលទំពក់ប្រាក់ដែលគាត់ទើបតែបានរុំនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ទំពក់បានคล้ายជាពន្លឺពណ៌ប្រាក់ហើយហោះឆ្ពោះទៅរកគ្រាប់គ្រីស្តាល់របស់មនុស្សស្រីស្ត្រីស្លៀកពាក់ពណ៌ស្មុតផ្អៀងបន្តិចហើយម្រាមដៃដប់របស់នាងច្របាច់ចូលគ្នានៅកាយវិការអសរោះចម្លែកនាងបានប៉ះបាល់គ្រីស្តាល់នៅលើថ្ងាសរបស់នាងជាមួយនឹងពន្លឺពណ៌ក្រហមជាលទ្ធផលគ្រាប់គ្រីស្តាល់ដែលបានជញ្ជក់ថាមពលវេទមន្តចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញពន្លឺក្រហមយ៉ាងច្រើនហើយចាប់ផ្ដើមវិលដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់មកវាបានបញ្ចេញសារធាតុរ៉ាវពណ៌ផ្កាឈូកដែលមានរាងជាពុករាវដែលមានបាល់មូលជាចំណុចកណ្ដាលរបស់វាអ្វីត្បិតតែវាមានចម្ងាយប្រហែល10ម៉ែត្រក៏ដោយវាបានគ្របដណ្ដប់លើចន្លោះពីលើនារីក្នុងសន្លឹកពណ៌ក្រហមភ្លឺ Henley ស្ទាក់ស្ទើរមួយសន្ទុះដោយមិនចង់ឲ្យទំពក់ប្រាក់បាញ់ចូលទៅក្នុងវត្ថុរ៉ាវពណ៌ក្រហមយ៉ាងងាយផ្ទុយទៅវិញគាត់បានបង្វែរវាចុះទៅក្រោមដោយសំដៅទៅរកស្ត្រីស្លៀកពាក់ពណ៌នៅខាងក្រោមជាមួយគ្នានោះដែរគាត់ក៏បានយកខ្សែពួរ Azure Tool ដែលមានគុណភាពខ្ពស់មួយទៀតផងដែរគាត់បានបោះវាចោលដោយស្ងាត់ហាក់បីដូចជាពស់វិញ្ញាណខ្សែពួរបានគៀបជាប់នឹងដីហើយឈានទៅមុខដោយស្ងៀមស្ងាត់ខូចស្ត្រីស្លៀកពាក់ពណ៌ស្ភ្លាមនោះបានចង្អុលដុំគ្រីស្តាល់ហើយពស់រាវភ្លាមបានបំបែកដុំតូចមួយដែលហោះទៅដីមួយរំពេចនោះវាបានបិទបាំងពន្លឺពណ៌ដែលឆ្លងពីខាងក្រោមចូលទៅក្នុងខ្លួនវាហើយបណ្ដាលឲ្យវាបន្ថយល្បឿនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្ហាញរូបរាងដើមរបស់ទំពក់ប្រាក់ឃើញរឿងទាំងអស់នេះ Henley កើតទុកក្នុងចិត្តទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់បានសម្រេចចិត្តបោះបង់ទំពក់ប្រាក់មួយសន្ទុះក្រោយមកគាត់ក៏ប្រញាប់ប្រញាល់យកខ្សែពួរទៅលួចចង់ស្ត្រីស្លៀកពាក់ស្ដោយសុវត្ថិភាពដោយចង់ទាំងនាងនិងរនាំងជាបណ្ដោះអាសន្នចូលទៅក្នុងនំប៉ាវអង្ករធំមួយអ្វីត្បិតតែស្ត្រីស្លៀកពាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិវេទមន្តជាច្រើនក៏ដោយក៏នាងត្រូវបានជាប់នៅក្នុងភាពច្របូកច្របល់មួយផ្លេតហើយមិនអាចតស៊ូបានភ្លាមឡើយនៅពេលនេះ Henley បានស្ទូចយកវត្ថុកំណប់គីឥតពន្លឺមាសដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរទោះបីជា Henley មិនដឹងថាខ្សែពួរអាចចង់គូប្រកួតបានយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏គាត់អាចប្រថុយប្រថាននិងព្យាយាមវាសង្ឃឹមថាគាត់អាចប្រើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដើម្បីសម្លាប់គូប្រកួតមុនពេលនាងអាចរួចផុតពីការចងនារីស្លៀកពាក់ពណ៌លឿងថ្វីត្បិតតែរាងធម្មតាក៏ពិតជារហ័សរហួនបន្តិចទោះបីជានាងលែងមានឧបករណ៍វេទមន្តឬវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិខ្លាំងនៅសេសសល់ក៏ដោយក៏នាងនៅតែបន្តប្រើអក្ខរាវិរុទ្ធមន្តអាគមតូចដូចជាដុំភ្លើងធំមួយចំនួនឬញួរទឹកកកជាដើមដោយបន្តវាយប្រហារវត្ថុរ៉ាវដែលចង់ទំពក់ប្រាក់ដោយមិនឈប់ព្រមទាំងកញ្ចក់តូចនោះនាងសង្ឃឹមថានាងអាចរក្សាទុកឧបករណ៍វេទមន្តមួយចំនួនរបស់ Henley ដើម្បីបង្កើនឱកាសជោគជ័យរបស់ពួកគេជាអកុសលប្រភេទនៃការវាយប្រហារទាំងនេះភាគច្រើនមានការប៉ុនប៉ងក្នុងដំណោះស្រាយគ្មានប្រសិទ្ធភាពនិងមានឥទ្ធិពលតិចតួចហ៊ាមអ្នកចង់ខ្ញុំជាមួយឧបករណ៍វេទមន្តកម្រិតខ្ពស់បន្តិចទៀតមែនទេទោះបីជាត្រូវបានចងដោយខ្សែពួរពណ៌ខៀវក៏ដោយក៏ស្ត្រីស្លៀកពាក់ពណ៌ស្នៅតែនិយាយពាក្យនេះដោយភាពក្រអឺតក្រទមHenley មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងគូប្រជែងរបស់គាត់ជំនួសមកវិញនៅវត្ថុកំណប់គីឥតពន្លឺពណ៌មាសគឺរបស់គាត់ដោយដៃខ្លួនឯងសម្រាប់បទពិសោធន៍នៃការមានថាមពលវេទមន្តរបស់គាត់យ៉ាងសាហាវឃោរឃៅម្ដងទៀតប៉ុន្តែនៅពេលនោះពីព្រៃក្រាស់នៅពីក្រោយនារីនោះស្រាប់តែផ្ទុះនៅ spiritual ខៃដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ចេញពីប្រភពដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចមួយ Henley សម្លឹងមើលមុខទេមុនពេលដែលគាត់អាចប្រតិកម្មទៅនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងនោះចុងពណ៌លឿងមួយបានបញ្ចេញពន្លឺដោយបាញ់ចេញពីជម្រៅនៃព្រៃដូចជាផ្លេកបន្ទោមួយរំពេចនោះភាពតក់ស្លុតបានជ្រាបចូលទៅក្នុងខ្សែពួរពណ៌ផ្ទៃមេឃរបស់ Henley រនាំងរបស់ស្ត្រីនិងស្ត្រីស្លៀកពាក់មុនពេលស្ត្រីស្លៀកពាក់ថែមទាំងអាចស្រែកបានរាងកាយរបស់នាងបានដួលលើកន្លែងដែលនាងឈររួចហើយ
ប្រតិកម្មដំបូងរបស់ Henley ចំពោះឈុតនេះគឺជារឿងដ៏រន្ធត់មួយប៉ុន្តែគាត់បានគិតភ្លាមអំពីអ្វីមួយហើយចង់ធ្វើសកម្មភាពទោះយ៉ាងណាក៏ដោយវាយឺតពេលហើយស្រមោលពណ៌ខៀវមួយរំពេចពីរបីដងហាក់បីដូចជាអាចផ្កាយកំពុងដេញតាមព្រះច័ន្ទហើយបានលេចឡើងនៅក្បែរសាកសពស្ត្រីនោះក្នុងចលនាមួយរំពេចគាត់បានហែកថង់ស្តុកទុកនៅចង្កេះរបស់នាងហើយចាប់ផ្ដើមសើចខ្លាំងដោយបង្ហាញពីអារម្មណ៍រំភើបដោយបានឈានមួយជំហានហួសពេលទៅហើយ Henley បានដកដង្ហើមធំទាំងខឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគិតពីជីវិតដ៏តូចរបស់គាត់នៅតែទប់ខ្លួនយ៉ាងរឹងមាំដោយសម្លឹងមើលគ្រប់សកម្មភាពរបស់មនុស្សនេះដោយត្រជាក់អ្នកមកដល់ជាបុរសវ័យកណ្ដាលម្នាក់ដែលមុខមានស្នាមប្រឡាក់ពេញខ្លួនចិញ្ចើមពីរបស់គាត់ស្ដើងហើយគាត់មានច្រមុះដូចចំពោះឥន្ទ្រីរាងកាយទាំងមូលរបស់គាត់ផ្ទុកនៅថៃដ៏អាក្រក់ធ្វើឲ្យមនុស្សដែលបានឃើញគាត់ញ័រភ្លាមហើយចង់បង្ហាញការគោរពពីចម្ងាយ Henley ពេលបានឃើញថាការដាំដុះរបស់គាត់ពិតជាស្ថិតនៅកំពូលនៃស្រទាប់ទី13គាត់មានអារម្មណ៍ថាធ្ងន់ក្នុងចិត្តវែងយោអ្នកគឺជាវែងយោដ៏ព្រៃផ្សៃនៃបន្ទាយអធិរាជស្ថានសុខដោយមិននឹកស្មានដល់មុនពេលដែលបុរសពាក់អាវពណ៌ខៀវអាចបើកមាត់បានស្ត្រីពាក់អាវពណ៌លឿងបានស្រែកឡើងដោយក្តីរន្ធត់ចិត្តទឹកមុខនាងហាក់ដូចជានាងទើបតែជួបបិសាចដ៏គួរឲ្យខ្លាចបំផុតនាងរឹតតែភ័យខ្លាចខ្លាំងជាងពេលដែលគេដេញដោយនារីស្លៀកពាក់ហេខ្ញុំមិននឹកស្មានថាក្មេងស្រីនេះនឹងស្គាល់ពុំអ្នកនេះហើយឈរស្ដាប់បង្គាប់ទេអ្នកពាក់អាវពណ៌ខៀវគ្រាន់តែក្រឡេកមើលនារីពាក់អាវពណ៌លឿងមុននឹងទម្លាក់ក្បាលចុះហើយរកមើលតាមកាបូបដាក់អីវ៉ាន់នៅចំពោះមុខពួកគេ Henley ជូតច្រមុះរបស់គាត់ហើយមើលមនុស្សនេះដោយព្រិចភ្នែកអ្វីត្បិតតែគាត់មិនស្គាល់ដើមកំណើតដ៏អស្ចារ្យរបស់បុគ្គលនេះក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់មានការមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងចំពោះទម្លាប់របស់ Senior Marshal Sister ដែលធ្វើឲ្យមានការច្របូកច្របល់យ៉ាងខ្លាំងតាមដែល Henley មានការព្រួយបារម្ភវាមិនសំខាន់ទេថាអ្នកដែលនឹងមកដល់គឺជានរណាជំហររបស់គាត់មិនអាចคล้ายទៅជាមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ខ្មាំងសត្រូវកាន់តែខ្លាំងគាត់ត្រូវរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់គាត់ក្រឡេកមើលឧបករណ៍វេទមន្តដែលឥឡូវទំនេរហើយលាតដៃរបស់គាត់ធ្វើឲ្យដាវមាសនិងទំពក់ប្រាក់ត្រឡប់មកគាត់វិញដាវមាសនៅតែមិនអីទេហើយនៅថ្មីដូចមុនប៉ុន្តែរូបរាងរបស់ទំពក់ប្រាក់បានធ្វើឲ្យ Henley ភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ឧបករណ៍វេទមន្តពណ៌ប្រាក់ភ្លឺចាំងពីមុនត្រូវបានប្រឡាក់ដោយចំណុចជ្រេះហើយត្រូវបានប្រឡាក់ដោយរន្ធឥឡូវនេះវាស្រដៀងទៅនឹងគែមដែលខូចហើយបានបាត់បង់ខែខាងវិញ្ញាណជាច្រើនដោយកាត់បន្ថយអត្ថប្រយោជន៍របស់វាយ៉ាងខ្លាំងវាគឺនៅពេលនេះដែល Henley បានដឹងពីអ្វីដែលស្ត្រីពាក់អាវលឿងមានន័យនៅពេលដែលនាងបាននិយាយអំពីឧបករណ៍វេទមន្តត្រូវបានបំផ្លាញវត្ថុរាវពណ៌ផ្កាឈូកដែលបាល់គ្រីស្តាល់បានផ្ទុះឡើងពិតជាសាហាវមិនគួរឲ្យជឿបើឧបករណ៍វេទមន្តរបស់អ្នកណាប៉ះវាទំនងជាត្រូវដកជើង3 Henley សោកស្ដាយត្រូវបានតាក់ទាញម្ដងទៀតទៅកាន់ពន្លឺពណ៌លឿងភ្លឺនៅពីមុខអ្នកស្លៀកពាក់ពណ៌ខៀវនេះជាកាំបិតតូចរាងចម្លែកដែលមានស្នែងមួយផ្លិតមានប្រវែងយ៉ាងហោចមួយជើងប៉ុន្តែដាវមានប្រវែងប្រហែល 3 ឬ 4 អ៊ីនប៉ុណ្ណោះផ្លិតទាំងមូលមានសភាពរលោងនិងមិនច្បាស់ដោយបញ្ចេញពន្លឺពណ៌លឿងចាំងវាជាវត្ថុចម្លែកមួយប្រភេទនេះហើយដែលបានវាយសម្លាប់ស្ត្រីស្លៀកពាក់សក្នុងពេលមួយវាយHenley សម្លឹងមើលវត្ថុនេះដោយចេតនាការបញ្ចេញមិត្តរបស់គាត់បានคล้ายទៅជាអាប់អួរបន្តិចម្ដងពុកខ្មៅក្នុងន័យធៀបបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅលើមុខរបស់គាត់ហើយមាត់របស់គាត់ត្រូវបានសង្កត់យ៉ាងតឹងទោះយ៉ាងណាក៏ដោយពាក្យពីរថាកំណប់ទ្រព្យបានបន្តរះពេញក្បាលរបស់គាត់ដោយមិនឈប់ឈរដោយវិនិច្ឆ័យពីធម្មពលរបស់ដាវតូចដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹងរូបរាងដ៏ភ្លឺស្វាងរបស់វាហើយវាជាការបំផ្ទុះដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចនៃ spiritual cape តាងទាំងអស់បានចង្អុលទៅវត្ថុដែលស្រដៀងទៅនឹងក្អិតពន្លឺពណ៌មាសគឺរបស់គាត់វាជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលមានអំណាចនៃកំណប់វេទមន្តការដឹងនេះបានពេញមាត់ Henley ដោយរសជាតិជូរចត់គាត់ងើបក្បាលសម្លឹងមើលមេឃពណ៌លឿងលីឡំទោះបីជាគាត់មិនអាចប្រាប់ថាម៉ោងប៉ុន្មានក៏ដោយគាត់ជឿជាក់ថាវាជាព្រឹកថ្ងៃទី2ហើយគាត់ឆ្ងល់ថាសំណាងខ្លួនឯងបានខ្ជះខ្ជាយពេញមួយថ្ងៃអញ្ចឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី2បែរជាជួបសំណាងអាក្រក់បែបនេះទៅវិញដំបូងគាត់បានជួប Senior Marshal Sister មកពីក្រុមដូចគ្នាដោយបង្ខំគាត់ឲ្យទៅជាខែលហើយធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយជាគូប្រជែងរបស់នារីមកពីក្រុម Masked Moon Sect ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនទីបំផុតឧបករណ៍វេទមន្តលំដាប់កំពូលរបស់នាងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើសគេហើយគាត់ស្ទើរតែគ្មានវិធីដោះស្រាយជាមួយវាឥឡូវនេះមនុស្សឈួតវែងយោក៏បានមកដល់ដែរមិនត្រឹមតែមានអំណាចវេទមន្តខ្ពស់ជាងខ្លួនគាត់ប៉ុណ្ណោះទេគាត់ក៏មានកំណប់ទ្រព្យនៅលើគាត់ដែរទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យគាត់មានអំណាចជាងស្ត្រីលួចត្បូងទៅទៀតតើគាត់អាចគេចផុតពីស្ថានភាពនេះដោយរបៀបណា
គាត់មិននឹកស្មានថាមនុស្សឈួតម្នាក់នេះនឹងទុកអ្នកទាំងពីរដោយសារតែចិត្តល្អនោះទេវាហាក់ដូចជាគាត់គ្រាន់តែអាចប្រយុទ្ធដោយអស់ពីកម្លាំងរបស់គាត់ខណៈដែល Henley កំពុងគិតដូច្នេះទីបំផុត Fengyo ដែលប្រឆាំងនោះបានបញ្ចប់ការស្វែងរកកាបូបដាក់អីវ៉ាន់យ៉ាងហ្មត់ចត់គាត់បានលើកក្បាលរបស់គាត់ដោយការបង្ហាញនៃសុភមង្គលស្រាលវាហាក់ដូចជាការប្រមូលផលរបស់គាត់មិនតូចទេគាត់សើចដោយព្យាបាទហើយហៀបនឹងនិយាយអ្វីមួយទៅកាន់ Henley និងស្ត្រីនោះប៉ុន្តែបន្ទាប់មកគាត់បានកត់សម្គាល់ឃើញកញ្ចក់តូចនិងបាល់គ្រីស្តាល់ដែលបានធ្លាក់នៅលើដីភ្នែករបស់គាត់ភ្លឺដោយភាពលោភលន់ហើយគាត់បានគ្រវីដៃរបស់គាត់ដោយចង់ជញ្ជក់ឧបករណ៍វេទមន្តទាំងពីរទៅក្នុងដៃរបស់គាត់ជាអកុសលមុនពេលដែលឧបករណ៍វេទមន្តទាំងពីរបានហោះឡើងដុំភ្លើងតូចមួយបានហោះពីលើពីចម្ងាយហើយរំខានដល់ចលនានៃការទាញយកឧបករណ៍វេទមន្តមកវិញនេះបានបង្ខំគាត់ឲ្យថយក្រោយមួយជំហានហើយនៅក្នុងរលកនៃដៃរបស់គាត់បញ្ចេញដុំភ្លើងស្រដៀងគ្នាដើម្បីវាយប្រហារវានេះធ្វើឲ្យវែងយោខឹងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចិត្តហើយមុខរបស់គាត់បង្ហាញរូបរាងដ៏កាចសាហាវបំផុតកម្មជ្រួចនេះត្រូវបានបញ្ចេញដោយ Henley បន្ទាប់ពីបានឃើញអំណាចនៃកញ្ចក់តូចនិងបាល់គ្រីស្តាល់តើគាត់អាចអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចុះចតក្នុងដៃគូប្រកួតដោយរបៀបណាម្យ៉ាងវិញទៀតនារីពាក់អាវពណ៌លឿងបែរជាភ័យស្លន់ស្លោចំពោះចលនារបស់ Henley ស្ទើរតែស្រែកFengyoងាកមើល Henley យឺតស្លាកស្នាមនៅលើមុខរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមរើទៅហាក់បីដូចជាពួកវាជាសត្វដង្កូវនាងនៅរស់ធ្វើឲ្យមនុស្សញ័រដោយភ័យខ្លាចមិនចង់ងាប់តើឲ្យខ្ញុំកាត់ឯងជាបំណែកម្ដងឬចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើម្ហូបឯងមួយអ៊ីងដោយភ្លើងធំពេលស្ត្រីស្លៀកពាក់ពណ៌លឿងដូច្នេះខ្លួនក៏ញ័រខ្លួនទឹកមុខស្លេកស្លាំងគ្មានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបាននាងមិនអាចទប់ទល់នឹងការភ័យខ្លាចនៅក្នុងចិត្តបានទៀតទេហើយនាងបានសម្លឹងមើលជុំវិញខ្លួននាងដោយសម្ងាត់ទៅឆ្វេងនិងស្ដាំដោយចាប់ផ្ដើមមានគំនិតផ្សេងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្លាប់ Henley បានឆ្លើយទាំងញឹមស្រាលស្នាមញឹមរបស់គាត់ពិតជាធម្មជាតិណាស់ជំពូក188មុខអាក្រក់របស់ Fengyo គឺមើលមិនឃើញខ្លាំងគាត់មិនដែលនឹកស្មានថាគូប្រកួតពិតជាហ៊ានចំអកគាត់ទេកំហឹងក្នុងចិត្តរបស់គាត់បានចាប់ផ្ដើមឡើងភ្លាមទោះបីជាគាត់មិនទាន់មានការបង្កើតមូលនិធិក៏ដោយពឹងផ្អែកលើឧបករណ៍វេទមន្តសម្រុំមួយចំនួននិងវិធីសាស្ត្រដ៏ខុសខើនិងព្រៃផ្សៃឈ្មោះដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចរបស់គាត់ត្រូវបានរីករាលដាលក្នុងចំណោមសិស្សថ្នាក់ក្រោមគេគួរតែដឹងថាដើម្បីសងសឹកគាត់បានបិទអ្នកដាំដុះផ្សេងទៀតនៅក្នុងបន្ទប់ងងឹតហើយធ្វើទារុណកម្មពួកគេឥតឈប់ឈររយៈពេល3ថ្ងៃ2យប់សម្រែកដ៏គួរឲ្យអាណិតរបស់ពួកគេបានបន្លឺឡើងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដោយមិនឈប់មុនពេលពួកគេត្រូវបានគេសម្លាប់យ៉ាងសាហាវជាធម្មតាពេលសិស្សធម្មតាបានឬព្រះនាមត្រង់ទឹកមុខនឹងស្លេកស្លាំងហើយពួកគេនឹងដកថយទៅឆ្ងាយភ្លាមជាមួយនឹងកេរ្តិ៍ឈ្មោះដ៏អាក្រក់នេះគាត់គួរតែត្រូវបានបញ្ចប់ជាយូរមកហើយដោយអ្នកជំនាញបង្កើតមូលនិធិដែលបានរកឃើញថាគាត់មិនពេញចិត្តនឹងភ្នែកទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ក៏ឆ្លាតខ្លាំងដែរថ្វីត្បិតតែគាត់ជាមនុស្សព្រៃផ្សៃដែលមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមបានចំពោះអ្នកដាំដុះស្រទាប់ខាងក្រោមក៏ដោយគាត់នឹងភៀសខ្លួនភ្លាមនៅពេលដែលគាត់ត្រូវខ្យល់នៃនរណាម្នាក់ដែលអំណាចរបស់គាត់លើសពីគាត់នឹងរត់គេចត្រឡប់ទៅបន្ទាយអធិរាជស្ថានសុខហើយលាក់ខ្លួនមនុស្សនៅក្នុងបន្ទាយអធិរាជស្ថានសុខក៏ដើម្បីការពារកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ពួកគេធម្មជាតិនឹងមិនប្រកល់គាត់ទេដូច្នេះអ្នកដែលដេញតាមគាត់ច្រើនតែមិនធ្វើបាបជនស្លូតត្រង់ដើម្បីដេញគាត់គេបានត្រឹមសម្លឹងមើលគាត់ធ្វើសកម្មភាពដោយសេរីនិងរីករាយបន្ទាប់ពីរងចាំអ្នកដែលដេញតាមគាត់លែងចាប់អារម្មណ៍Fengyoនឹងចេញពីបន្ទាយម្ដងទៀតដោយក្រអឺតក្រទុំដោយបន្តធ្វើបាបអ្នកដាំដុះដទៃទៀតយ៉ាងខូចខើបន្ទាប់ពីរឿងនេះបានកើតឡើងពីរបីដងអ្នកជំនាញទាំងនោះគ្រាន់តែច្របាច់ច្រមុះហើយមិនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការពាក់ព័ន្ធខ្លួនឯងម្ដងទៀតFengyoក៏ស្គាល់កន្លែងរបស់គាត់ហើយនឹងមិនវាយប្រហារអ្នកដែលមកពីមជ្ឈដ្ឋានសំខាន់និងអ្នកដែលស្និទ្ធស្នាលជាមួយពួកគេដូចនេះឥរិយាបថរបស់Fengyoនៅក្នុងមហានិកាយទាំង7កាន់តែមានភាពសាហាវឃោរឃៅនិងក្លាហានហើយឈ្មោះដ៏អាក្រក់របស់គាត់បានសាយភាយយ៉ាងទូលំទូលាយនេះធ្វើឲ្យបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់គាត់កាន់តែមិនចេះទប់ចិត្តហើយគាត់ក៏មានចរិតក្រអឺតក្រទុំនិងហិង្សាយ៉ាងខ្លាំងគាត់មិនមានការគោរពចំពោះអ្នកដាំដុះស្រទាប់ទាបណាមួយក្រៅពីសិស្ស2-3នាក់មកពីនិកាយរបស់គាត់ដែលគេឈ្មោះមិនទាបជាងគាត់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះ Henley ដែលជាអ្នកថ្មីថ្មោងស្រទាប់ទី11បានទៅនិយាយរហូតចង់សម្លាប់គាត់តើFengyoដែលក្រអឺតក្រទុំនិងមានទម្លាប់អាចទប់កំហឹងបានយ៉ាងណាទៅឯងកំពុងតែជួបការស្លាប់Fengyoដែលមានកំហឹងមិនព្រមអនុញ្ញាតឲ្យ Henley និយាយសូម្បីតែមួយវិនាទីទៀតគាត់បានប៉ះដាវតូចមួយនៅពីមុខគាត់ហើយវាបានคล้ายជាពន្លឺពណ៌លឿងហោះត្រង់ថ្ងាសរបស់ Henley គាត់បានសម្រេចចិត្តកាត់ក្បាលគូប្រកួតក្នុងចលនាមួយគាត់ជឿថាទ
ទោះបីជាគូប្រជែងបានបង្កើតរបាំងទឹកពណ៌ខៀវក៏ដោយរបាំងនេះនឹងបំបែកនៅក្រោមការវាយប្រហារនៃវត្ថុគំនប់របស់គាត់ហើយអ្នកដែលនៅខាងក្នុងនឹងស្លាប់ជាការពិតណាស់ Henley នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគូប្រជែងធ្វើអ្វីដែលគាត់ចង់បាននោះទេគាត់បានលើកដៃដោយលួចលាក់ដោយបោះខែពណ៌ខ្មៅតូចមួយចេញដែលចាប់ផ្ដើមពង្រីកដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីបានចាក់ចេញពីដៃរបស់គាត់ស្ទ្រីមពណ៌លឿងត្រូវបានរារាំងយ៉ាងរឹងមាំនៅខាងក្រៅនៅចម្ងាយប្រហែល6ម៉ែត្រដរាបណាពន្លឺពណ៌លឿងរបស់ដាវតូចនិងពន្លឺពណ៌ខ្មៅនៅលើខែបានប៉ះទង្គិចគ្នាសំឡេងខ្សែជាច្រើនត្រូវបានបន្លឺឡើងអ្វីត្បិតតែខ្សែពណ៌លឿងទទួលបានដៃខាងលើភ្លាមនិងបង្ខំឲ្យភ្លើងខ្មៅដកថយជាលំដាប់ក៏ដោយក៏ខែតូចមួយដែលមិនចង់ឲ្យរួចផុតបានបន្តបញ្ចេញពន្លឺខ្មៅដោយអត់ធ្មត់តស៊ូនឹងខ្សែពណ៌លឿងនៅចំណុចនេះខ្សែពណ៌លឿងនឹងមិនអាចទម្លុះនិងចូលបានក្នុងរយៈពេលខ្លីណាមួយឡើយឃើញបែបនេះហ្វេងយឺបង្ហាញការតក់ស្លុតខណៈ Henley ដកដង្ហើមធំហ្វេងយឺមិននឹកស្មានថា Henley នឹងមានឧបករណ៍វេទមន្តការពារគុណភាពខ្ពស់ដ៏កម្រក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ Henley មានអារម្មណ៍ជឿជាក់ឡើងវិញពីព្រោះការទីពីមុនរបស់គាត់គឺត្រឹមត្រូវការប្រើប្រាស់ Flying Dockeron Shield របស់គាត់ដើម្បីទប់ទល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយ Talisman កំណប់របស់គូប្រជែងជាមួយនឹងកម្លាំងពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើវត្ថុកំណប់របស់គូប្រកួតមានថាមពលលើសពីការរំពឹងទុករបស់គាត់នោះក្បាលរបស់គាត់នឹងធ្លាក់មកដីតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយនៅពេលដែល Henley និង Senior Marshall Brother Locke បានប្រយុទ្ធគ្នានោះ Azure Flood Dragon Banger អាចទប់ទល់នឹងដាវពណ៌ប្រភេទហោះបានកន្លះថ្ងៃបើទោះជាដាវតូចរបស់ Feng យកខ្លាំងជាងបន្តិចក៏ដោយ Flying Dockeron Shield ប្រហែលជាអាចទប់ទល់វាបានយ៉ាងហោចណាស់មួយរយៈពេលខ្លីវាគ្រាន់តែដោយសារតែហេតុផលខាងលើដែល Henley សុខចិត្តទទួលយកហានិភ័យនេះដោយមើលឃើញថាគាត់មិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភជាបណ្ដោះអាសន្ន Henley ក៏ចាប់ដៃរបស់គាត់ភ្លាមគេឥតពន្លឺពណ៌មាសគឺរៀបចំដំណើរការវាហើយបាញ់ទម្លាក់គូប្រកួតតែម្ដងប៉ុន្តែមុនពេលដែលគាត់អាចបង្វិលថាមពលខាងវិញ្ញាណនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ហើយចាប់ផ្ដើមបោះតង់នោះ Feng Yeo ស្រាប់តែស្រែកឡើងថា Gosot តើអ្នកកំពុងព្យាយាមរត់ទៅណាបន្ទាប់មករូបភាពរាងកាយរបស់គាត់បានភ្លឺគាត់បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងព្រៃក្រាស់ក្បែរនោះដោយរារាំងនរណាម្នាក់ឲ្យបិទអ្នកដែលខំលួចរត់ចូលព្រៃក្រាស់គ្មាននរណាក្រៅពីស្ត្រីពាក់អាវលឿងនោះទេវាបានប្រែក្លាយថាស្ត្រីម្នាក់នេះដោយមើលឃើញថាហាងឆេងនៃភាពជោគជ័យរបស់នាងមានកម្រិតទាបហើយការទទួលស្គាល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចរបស់ Feng Yeo បានក្លាយជាការភ័យខ្លាចនៅក្នុងចិត្តរបស់នាងបានសម្រេចចិត្តប្រើពេលដែល Henley និង Feng Yeo កំពុងប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីរត់គេចខ្លួនដោយគ្មានដាន Henley បានកត់សម្គាល់សកម្មភាពរបស់ស្ត្រីនេះជាយូរមកហើយទោះបីជាគាត់អន់ចិត្តខ្លះក្នុងចិត្តក៏ដោយក៏គាត់មិនចាប់អារម្មណ៍នឹងធ្វើអ្វីដែរព្រោះនាងហាក់មិនអាចជួយបានបើនាងចង់ចាក់ចេញគឺអាស្រ័យលើនាងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដំបូងឡើយនាងបានក្បត់កិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេដូច្នេះគាត់នឹងមិនព្យាយាមរារាំងនាងពីការប៉ុនប៉ងរត់គេចខ្លួននោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតគាត់នឹងមិនជួយនាងទៀតទេរស់ឬស្លាប់គឺពឹងលើខ្លួនឯង Henley បានសម្រេចចិត្តយ៉ាងត្រជាក់ចិត្តមិនអើពើនឹងនារីម្នាក់នេះប៉ុន្តែកំហឹងរបស់ Feng Yeo នៅតែឆេះហើយគាត់នឹងមិនងាយចាញ់បោកគេឡើយគាត់បានបង្កើតការស្អប់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ទាំង Henley និងស្ត្រីពាក់អាវពណ៌លឿងដោយសារតែពាក្យដែល Henley បាននិយាយពេលឃើញនារីម្នាក់នេះខំរត់គេចមិនចង់ឲ្យនាងទៅហេតុនេះហើយបានជាស្រាប់តែគាត់ហោះទៅបិទផ្លូវស្ត្រីពាក់អាវលឿងនៅពេលដែលបងស្រី Marshall Sister របស់ Henley បានឃើញបែបនេះនាងមានការភិតភ័យយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់នាងក្លាយជាមនុស្សស្លាប់ហើយងាកមករត់ជំនាញវេទមន្តទាំងអស់របស់នាងត្រូវបានបំភ្លេចចោលពេលវែងយោឃើញបែបនេះទឹកមុខអាក្រក់របស់គាត់ក៏ស្ទុះទៅពីរបីដងហើយគាត់ក៏អើចេញដោយឈរនៅមុខនារីនោះគាត់លើកដៃរបស់គាត់ដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរធ្វើឲ្យដៃធំរបស់គាត់បញ្ចេញពន្លឺពណ៌លឿងបន្ទាប់មកគាត់បានបញ្ចូលដៃនេះដោយផ្ទាល់តាមរយៈទ្រូងរបស់នាង Protrude ចេញពីខ្នងរបស់នាងដៃបានคล้ายជាដៃប្រឡាក់ឈាមសាកសពស្ត្រីស្លៀកពាក់ពណ៌លឿងធ្លាក់ដល់ដីភ្នែកបើកទូលាយទោះយ៉ាងណាក៏ដោយភ្នែករបស់នាងបានបាត់បង់ភាពរឹងមាំមុនពេលនាងស្លាប់ប្រហែលជានាងស្ដាយក្រោយដែលសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីក្រុម Henley ប៉ុន្តែគ្មានថ្នាំសម្រាប់សោកស្ដាយដែលនាងអាចញ៉ាំបានក្នុងโลกនេះដោយផ្អែកលើការពិតដែលថាគូប្រជែងមិនមានឧបករណ៍វេទមន្តឬវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិខ្លាំងនៅសល់វិញយោទើបតែបានសម្លាប់ស្ត្រីពាក់អាវលឿងនៅចម្ងាយជិតនោះបានដកដៃរបស់គាត់ចេញហើយមានបំណងចង់លិតឈាមដែលនៅតែហូរចេញពីម្រាមដៃរបស់គាត់បន្ទាប់មកគាត់ញ៉ាំដាក់ Henley យ៉ាងសាហាវនៅពេលដែល Henley លាក់ខ្លួននៅខាងក្នុងខែលឃើញដូចនេះមុខរបស់គាត់ប្រែទៅជាពណ៌បៃតងហើយគាត់បានសង្កត់បូមាត់របស់គាត់ឲ្យជាប់គ្នា
ទោះបីជាគាត់មិនស្រែកក៏ដោយគាត់ប្រកាសជាភ័យខ្លាចដោយប្រាជ្ញារបស់គាត់វិញយកបានគិតយ៉ាងរីករាយតាមពិតទៅមូលហេតុដែលគាត់អាចយកឈ្នះគូប្រកួតបានយ៉ាងងាយកាលពីអតីតកាលភាគច្រើនគឺដោយសារតែកេរ្តិ៍ឈ្មោះដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចរបស់គាត់នៅពេលដែលមនុស្សដែលតស៊ូប្រឆាំងនឹងគាត់គិតអំពីជោគវាសនាអាក្រក់ជាងការស្លាប់ដែលពួកគេនឹងរងទុក្ខនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ពួកគេនឹងមានការភ័យខ្លាចរួចទៅហើយសូម្បីតែមុនពេលពួកគេប្រយុទ្ធក៏ដោយតាមធម្មជាតិសមត្ថភាពប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេនឹងរងទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងហើយការបាត់បង់ខ្លាចជាជៀសមិនរួចថ្ងៃនេះហ្វេងយូបានឃើញថាទោះបីជាការដាំដុះរបស់ Henley មិនសូវជ្រៅក៏ដោយក៏ឧបករណ៍វេទមន្តដែលគាត់មានគឺខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយគាត់មានបំណងប្រើល្បិចបន្លាចបែបនេះដើម្បីធ្វើឲ្យសមត្ថភាពប្រយុទ្ធរបស់ Henley ចុះខ្សោយនិងទទួលបានតំណែងកំពូលពេលនេះមើលការបញ្ចេញមិត្តរបស់ Henley វាហាក់ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់បានដំណើរការវែងយូសប្បាយចិត្តដោយសម្ងាត់នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ដោយលោតជើងរបស់គាត់ហាក់ដូចជាកំពុងបង្ហាញគាត់បានត្រឡប់ទៅទីតាំងដើមរបស់គាត់វិញនៅចំពោះមុខ Henleyពណ៌នៃមុខរបស់ Henley ពិតជាមិនគួរឲ្យរីករាយក្នុងការមើលហើយអារម្មណ៍នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ក៏មិនគួរនិយាយដែរទោះយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនមែនដោយសារតែវិធីសាស្ត្របង្ហូរឈាមរបស់គូប្រកួតនោះទេផ្ទុយទៅវិញវាគឺដោយសារតែគាត់កំពុងរៀបចំចលនាដូចភ្លេចបន្ទោដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាក្បាលរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមឈឺដូចឆ្កួតពេលវេលាចុងក្រោយដែល Henley បានប្រើវត្ថុកំណប់គឺ Golden Light Break គាត់បានដឹងថាទោះបីជាធម្មពលរបស់វាហាក់បីដូចជាខ្លាំងជាងក្បាច់ដាវពណ៌ប្រភេទហោះក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រយុទ្ធពិតប្រាកដជាមួយគូប្រជែងផ្សេងទៀតវាពិតជាមានគុណវិបត្តិមួយចំនួនធំអំណាចបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់វាពិតជាគួរឲ្យភ័យខ្លាចប្រសិនបើនរណាម្នាក់ត្រូវបានវាយប្រហារដោយវាអ្នកដាំដុះស្រទាប់ខាងក្រោមនឹងត្រូវបំផ្លាញចោលមិនថាមានឧបករណ៍វេទមន្តឬរបាំងការពារប៉ុន្មានដែលពួកគេមាននៅលើពួកវានោះទេពួកគេនឹងមិនធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគុណវិបត្តិរបស់ Talismanកំណប់នេះក៏ត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់មិនគួរឲ្យជឿវាអាចប្រើបានលុះត្រាតែស្រូបយកធម្មពលវេទមន្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់យ៉ាងច្រើនហើយការខ្វះល្បឿនឬការច្រឡត់របស់វានឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមិនអាចនិយាយបានប្រសិនបើអាចចង់គូប្រជែងបានជាមុនមុខងារដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់ Talisman នេះនឹងត្រូវបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងវានឹងក្លាយជាឧបករណ៍ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការសម្លាប់មនុស្សប៉ុន្តែប្រសិនបើនរណាម្នាក់ប្រើតែ Golden Light Break ដើម្បីសម្លាប់សត្រូវរបស់ពួកគេវានឹងក្លាយជារឿងដែលមិននឹកស្មានដល់លុះត្រាតែកម្លាំងវេទមន្តរបស់គូប្រជែងត្រូវបានបាត់បង់ការប្រើបច្ចេកទេសគាំទ្រដោយចៃដន្យមួយចំនួននឹងអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់គេចពីការវាយប្រហាររបស់កំណប់នេះបានយ៉ាងងាយស្រួលដូច្នេះហើយវត្ថុកំណប់ឥតពន្លឺមាសនេះពិតជាមិនដូចវត្ថុកំណប់ដាវហោះឬវត្ថុកំណប់ដាវតូចរបស់វែងយោក្នុងន័យថាវាមិនមានន័យសម្រាប់ការប្រយុទ្ធគ្នានោះទេផ្ទុយទៅវិញវាមានប្រសិទ្ធភាពសុទ្ធសាធសម្រាប់ការបង្កើតថាមពលបំផ្លិចបំផ្លាញដ៏ច្រើនស្រដៀងទៅនឹងកំណប់វេទមន្តផ្លូវការរបស់អ្នកជំនាញបង្កើតស្នូលពីបន្ទាយចាក់ពឋានសួគ៌ដោយសារតែ Henley លែងមានឧបករណ៍វេទមន្តដែលអាចចងស្ត្រូវបានផែនការដើមរបស់គាត់គឺត្រូវប្រើដាវមាសជាច្រើនដើម្បីបង្អង់សត្រូវហើយបន្ទាប់មកប្រើ Golden Light Break ដើម្បីបើកការវាយប្រហារដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលគូប្រជែងមិននឹកស្មានដល់យោងតាមហេតុផលរបស់ Henley ទោះបីជាជោគជ័យមិនត្រូវបានធានា 100% ក៏ដោយក៏នៅតែមានឱកាសប្រហែល 50%ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីបានឃើញចលនារបស់ហ្វេងយូមក Henley បានដឹងថាផែនការនេះគឺមិនប្រាកដប្រជាដោយផ្អែកលើការបង្ហាញរបស់គូប្រជែងនៃល្បឿនដែលមិនយឺតជាង Shifting Smoke Steps វានឹងងាយស្រួលសម្រាប់គាត់ក្នុងការគេចចេញពីការប្រយុទ្ធ Dogfight នៅពេលណាក៏បាន Henley មានការខឹងសម្បារជាខ្លាំងប៉ុន្តែគាត់ក៏មានការងឿងឆ្ងល់ខ្លះដែរវាអាចថាវែងយូនេះគឺដូចគ្នាទៅនឹងគាត់ដែលមានដើមកំណើតពី Jiang Hiu ជំពូក189ទោះបីជា Henley មិនអាចយល់ពីរបៀបដែលចលនារបស់វែងយូលឿនយ៉ាងនេះក៏ដោយប៉ុន្តែការសង្ស័យបានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមិនមែនជាពេលដែលត្រូវស៊ើបអង្កេតទេគាត់គ្មានជំរឿទេប៉ុន្តែត្រូវដកវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិឥតពន្លឺពណ៌មាសចេញគាត់បានគ្រវីដាវម្ដាយរបស់ Golden Beetle Swarm Blade នៅក្នុងដៃរបស់គាត់ធ្វើឲ្យកូនតូចទាំងអស់ហើរចេញមកដូចហ្វូងឃ្មុំប្រែទៅជាពន្លឺពណ៌មាស8ពួកគេទាំងអស់បានបាញ់យ៉ាងខ្លាំងក្លាឆ្ពោះទៅរកវែងយោដោយពឹងផ្អែកលើភាពវឹកវរដែលចំនួនដ៏ច្រើននឹងបង្កើតដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះប្រសិនបើគូប្រកួតសុកចិត្តដកខ្សែទឹកលឿងចេញដើម្បីការពារខ្លួនច្បាស់ជាល្អជាងគាត់នឹងអាចបង្ខំឲ្យជាប់គាំងមួយរយៈប៉ុន្តែ Henley មិនមានទំនុកចិត្តលើគំនិតនេះទេដោយផ្អែកលើគូប្រជែងដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះទូលំទូលាយបែបនេះកម្លាំងពិតរបស់គាត់ប្រកាសជាមិនត្រូវបានកំណត់ចំពោះរឿងនេះទេការវាយប្រហារលើកមុនហាក់ដូចជាមានបំណងស៊ើបអង្កេតគាត់
Đôi đại ban rồng pâng túc nơ pê đại veng dầu ban khơi đào mi rồi bỏ hèn loài hót một rộp quạt mình pay slon slow bần tịch lại. Quạt sao giang trở chẹ pi bầy đòn hai vật thô đại quạt tớp tại dục trên một ban chắp đam bên trên phần lư vi chi opco vết mình ráng chặt bỏ lượng. Veng dầu bứt chi mình ban thưa ở chặt trên pi đại rồi bỏ quạt tê tôi từ veng nơ pê đại quạt khơi phần lư bỏ mi tiếng pram bay lệch một nơ pi một quạt có bạc chặt giang rì rồi bang riêng swe đại thưa pi phần lư bỏ lượng ban lệch trên một hai cướp đần đọc riêng cai rồi bỏ veng dầu phìm. Pê plom mi pa nâng cướp phần lư pu vi ban tu đòi sầm lệnh pê pa đòi chầm lại. Hai plom mi tiếng óc có stu ngợp lăng với nhàng nghỉ. Ní có chi opco vết môn ca pi thnak pu phong đài hai ca vi ni chay đòi cầm lăng rồi bỏ vì. Vich bác chi lược pi băng ca pi flying dockeron rồi bỏ hen loài. Pop tây mục rồi bỏ hen quay ban prai pru dạng khlang đòi prai tư chi sropon mình tích phên dầu chắp đám sai dạng chkuột hai ca bình chênh mật rồi bỏ quát cứ chi ca rì. Ní mình cu ở nhập ảo tê. Chấp tăng pi quát từ tua ban cơ para sô lương cứ quát mình đai từ tua rong cru thna pi nẹ đam đốt sờ top tiếp nam mùi lời đòi khơi rụp riêng đòi cua ở pay khai rồi bỏ hèn lấy quát bất chỉ miên ả rõm mình khoa khoai không chất chỉ khlang. Phên dầu ai đầm lại chặt ní khlang chiêng vật thô xạ sứt cầm bật từ tiết vật thô xạ sứt ai pra ban tại không chùm nuôn cầm nọtในเปเวลีปนอเนเปได้ทำโปrồi bỏปูเกเตอร์ban praปูเกbanคลายจีกระดาได้ขมิ้นประโยชน์มาอย่างวินติด yellow parasolអាចប្រើប្រាស់បានចំនួនដងមិនកំណត់ ហែនឡយដកដង្ហើមធំហើយកាត់អក្ខរាវិរុទ្ធរបស់គាត់ដោយចង្អុលម្រាមដៃមួយដាវមាសទាំងអស់ត្រូវបានកោះហៅមកគាត់វិញហើយត្រឡប់ទៅរូបរាងដើមវិញនៅពេលចុះចតនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ហ្វេងយោមិនដឹងថាហែនវៃគ្រោងនឹងធ្វើអ្វីនោះទេប៉ុន្តែដោយសារគាត់នៅតែត្រូវបានការពារនិងមានអារម្មណ៍ថាគ្មានកង្វល់គាត់បានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់របស់គាត់ទៅលើការគ្រប់គ្រងខ្សែពណ៌លឿងដោយផ្អែកលើសមត្ថភាពការពារនិងវិសាលភាពក Flying Dockeron Shield ប្រហែលជាអាក្រក់ជាង Yellow Parasol ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែល Feng Yo មិនបានដឹងនោះគឺថាបើនិយាយពីភាពបត់បែនប្រឡោះតូចមួយនេះពិតជាល្អជាងឧបករណ៍វេទមន្តការពារធម្មតានៅទីបញ្ចប់វាមិនមានបញ្ហាថាតើ Feng Yo បានធ្វើចលនាពណ៌លឿងឬវាលោតយ៉ាងអស្ចារ្យយ៉ាងណានោះទេពួកគេទាំងអស់ត្រូវបានរារាំងទាំងស្រុងដោយខែនៅខាងក្រៅវាគឺនៅពេលនេះហើយដែលគាត់បានដឹងថាប្រសិនបើគាត់មិនបានបំផ្លាញខែនេះទាំងស្រុងទេគាត់នឹងគ្មានផ្លូវទៅកាន់ហែនឡើយទឹកមុខរបស់គាត់បានបង្ហាញនៅអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តហើយគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តត្រឡប់ទៅរកយុទ្ធសាស្ត្រចាស់របស់គាត់វិញដោយប្រើកាំបិតពណ៌លឿងមកពាក់យឺតនៅខែដែកទោះបីជាការពិតដែលថាពន្លឺខ្មៅដែលត្រូវបានបញ្ចេញពីខែត្រូវបានថយចុះដោយបរិមាណគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក៏ដោយពន្លឺដែលនៅសល់គឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ទល់ក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅពេលនេះហានលីដោយមើលឃើញថាគ្មានផ្លូវសម្រាប់គាត់ដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះគាត់បានក្តាប់ធ្មេញរបស់គាត់ហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏គួរឲ្យអស់សំណាចគាត់បានប្រគល់ដាវមាសទៅក្នុងថង់ផ្ទុករបស់គាត់ហើយបដូរវាចេញសម្រាប់ផ្លែឃ្លោកតូចពណ៌ខៀវខ្មៅគាត់បានលើកផ្លែឃ្លោកឡើងលើអាកាសហើយមានគ្រាប់ខ្មៅចំនួន7ឬ8បានហោះចេញពីវាលំហទាំងនេះហោះឆ្ពោះទៅវែងយកពន្លឺដូចស្លាបFeng Yo ដឹងពីចលនារបស់ហែនឡយដោយធម្មជាតិហើយដូច្នេះគាត់បានសម្លឹងមើលទេមួយផ្លែតនេះគឺដោយសារតែឧបករណ៍វេទមន្តរបស់ឃ្លោកគឺជារឿងធម្មតាពេកអ្នកដាំដុះស្រទាប់ខាងក្រោមសុទ្ធតែដឹងអំពីឧបករណ៍វេទមន្តថោកទាំងនេះហើយស្ទើរតែទាំងអស់បានសាកល្បងប្រើរបស់របរបែបនេះពីមុនមកវាមិនមានបញ្ហាថាត្រូវឧបករណ៍ដែលមានលំពេងជាផ្លែឃ្លោកឬដបឬឆ្នាំងនោះទេទោះបីជាលំហដែលបាញ់ចេញពីវាត្រូវបានគេហៅថា Primeval Beatsយ៉ាងតាក់ទាញក៏ដោយកម្លាំងរបស់ពួកគេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឧបករណ៍វេទមន្តគុណភាពខ្ពស់គឺតូចពេកប៉ុន្តែវាក៏ដោយសាររឿងនេះដែរដែល Feng Yo ចាប់ផ្ដើមសង្ស័យអ្វីមួយក្នុងចិត្តរបស់គាត់មិនបានរងចាំឲ្យលំពេងចូលមកចិត្តគាត់ទេផ្ទុយទៅវិញគាត់បានលូកដៃទៅដាក់វត្ថុតាលីក Ice Spear Technical នៅក្នុងដៃរបស់គាត់បន្ទាប់មកគាត់បានលើកវាឡើងហើយនិមិត្តរូបនោះភ្លាមคล้ายជាលំពេងទឹកកកពណ៌សភ្លឺច្បាស់ដែលគាត់បានបោះយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីជួបនឹងលំពេងជាមួយនឹងពេងក៏ដ៏មុតស្រួចលំពេងទឹកក៏បានហោះចេញពីលំហទាំងនេះ3-4មុនពេលបែកបំណែកទឹកក៏ពណ៌ស្បានបែកខ្ចាត់ខ្ចាយនៅកណ្ដាលអាកាសហាក់ដូចជាផ្កាដែលរីប៉ាយដោយនារីស៊ូកវាបំណែកទឹកកកទាំងនេះបានคล้ายជាភ្លៀងធ្លាក់ដ៏តូចមួយនៃព្រៅដ៏ស្រស់ស្អាតដោយមិននឹកស្មានដល់ដោយឃើញកាលៈទេសៈទាំងនេះលាតត្រដាងទីបំផុត Feng Yo ចាប់ផ្ដើមសម្រាកហើយគាត់បានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ម្ដងទៀតទៅលើ Henley ខ្លួនឯងនេះគឺដោយសារតែនៅពេលនេះផ្ដាអាយើមួយបានលេចឡើងភ្លាមនៅលើផ្ទាំងផ្ដានេះគឺជារូបភាពនៃសត្វនាគអាយើមួយកំពុងមានចង្កូមរបស់វានឹងធ្វើឲ្យក្រញាំរបស់វាបានលេចចេញជារូបរាងពិតមិនគួរឲ្យជឿដូចជាវាហៀបនឹងលោតចេញ
បទពិសោធន៍របស់វេងយូគឺមានច្រើនក្រៃលែងហើយដោយក្រឡេកមួយផ្លែតគាត់ដឹងថានេះពិតជាឧបករណ៍វេទមន្តលំដាប់ខ្ពស់មួយប្រភេទគាត់មិនអាចមើលស្រាវកម្លាំងរបស់វាបានទេទន្ទឹមនឹងនេះដែរ Henley កំពុងគ្រប់គ្រងទង់ជាតិនេះដែលអនុញ្ញាតឲ្យផ្ទៃរបស់វាចាប់ផ្ដើមប្រមូលផ្ដុំពន្លឺខាងវិញ្ញាណពណ៌ឯពន្លឺនេះពិតជាអស្ចារ្យណាស់ហើយកម្លាំងរបស់វាគឺមិនតូចទេទោះបីជា Feng Yo មានទំនុកចិត្តទាំងស្រុងលើ Yellow Parasol របស់គាត់ក៏ដោយប៉ុន្តែបុគ្គលិកលក្ខណៈដ៏ឆ្លៀសវៃនិងល្បិចកលរបស់គាត់បានធ្វើឲ្យគាត់សម្លឹងមើលទង់ពណ៌ខៀវនេះដោយមិនព្រិចភ្នែកដោយខ្លាចថាឧបករណ៍វេទមន្តនេះនឹងមានថាមពលចម្លែកនិងអាចទម្លុះការការពាររបស់គាត់ចំពោះអង្កាំ Primeval ទាំងនោះគាត់បានដឹងជាយូរមកហើយថាទាំងនោះគឺជាសត្វយ៉ង់ក្រហមមានន័យថារំខានដល់ការមើលឃើញរបស់គាត់ដូច្នេះហើយគាត់បានប្រងើយកន្តើយនឹងពួកវាដោយផ្អែកលើកម្លាំងបំផ្លិចបំផ្លាញដ៏គួរឲ្យអាណិតរបស់ Primeval Beasts ទោះបីជាពួកវាត្រូវដើរជុំវិញ Yellow Parasol ពេញមួយថ្ងៃក៏ដោយវាមិនអាចទៅរួចទេសម្រាប់ពួកគេក្នុងការរំខានដល់ការការពាររបស់គាត់សូម្បីតែបន្តិចទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Feng Yo កាន់តែតានតឹងនិងងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីឃើញ Henley យកឧបករណ៍វេទមន្តលំដាប់ខ្ពស់មួយចេញគាត់បានទីថា Henley និងស្ត្រីនោះដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដូចគ្នាហើយគាត់គឺជាសិស្សរបស់អ្នកជំនាញមួយចំនួនបំណងប្រាថ្នារបស់គាត់ក្នុងការសម្លាប់ Henley កាន់តែមានភាពបន្ទាន់គាត់ខ្លាចថាប្រសិនបើគូប្រកួតអាចរួចជីវិតបានវានឹងធ្វើឲ្យគាត់មិនមានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់រឹតតែពិសេសជាងនេះទៅទៀតគូបដេប៉ាក់បានឃើញដំណើរទាំងមូលនៃការសម្លាប់មនុស្សនិងលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេប្រសិនបើស្ត្រីចាស់ទុំដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមករកគាត់នោះគាត់នឹងមានបញ្ហាជាខ្លាំងនៅពេលដែល Feng Yo ត្រូវបានតាក់ទាញដោយ Azure Flood Dragon Banger ហើយចេតនាសម្លាប់របស់គាត់កំពុងកើនឡើងគ្រាប់ Primeval ទាំងនោះបានហោះពីមុខគាត់ហើយរត់ចូលទៅក្នុងរនាំងដែលបង្កើតឡើងដោយ Yellow Parasol បន្ទាប់ពីបានធ្វើឲ្យមានសម្លេងស្រទន់ពីការវាយប្រហាររនាំងនោះអង្កាំសំខាន់មួយចំនួនត្រូវបានដកចេញយ៉ាងងាយនៅពេលដែល Feng Yo រៀបសម្លេងនោះគាត់ក៏បន្ទាបក្បាលដោយចេតនាដើម្បីមើលការពឹងផ្អែកលើអង្កាំបុព្វបុរសទាំងនោះដើម្បីវាយប្រហារខ្ញុំគឺក្រអឺតក្រទមពេកយីហេតុអីក៏តូចម្លេះវាថែមទាំងមានពណ៌ខៀវ Feng Yo ទើបតែបានសាយចំអកនៅពេលដែលគាត់បានរកឃើញអង្កាំ Primeval Beat ដែលបង្ហាញពីអង្កាំពណ៌ខៀវលាក់ខ្លួននៅខាងក្នុងរបស់វាបន្ទាប់ពីវាត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងវាមានទំហំធំដូចថ្នាំគ្រាប់ដែលមានទំហំល្មមជាងគ្រាប់ Primeval Beats ធម្មតា Feng Yo ភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចមុនពេលគាត់អាចបង្កើតគំនិតមួយគ្រាប់ពណ៌ខៀវបានប៉ះនឹងរបាំងរាងជាបាល់រួចហើយពន្លឺពណ៌ដ៏អស្ចារ្យដែលល្ងិតនេះគឺជាពណ៌ចុងក្រោយដែល Feng Yo ធ្លាប់ឃើញក្នុងលោកនេះរាងកាយរបស់គាត់ប្រែទៅជាយឺតហើយបន្ទាប់មកគាត់មិនដែលដឹងអ្វីទៀតទេនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ Henley នៅពេលដែលអង្កាំពណ៌ខៀវបានប៉ះនឹងពន្លឺពណ៌លឿងវាបានផ្ទុះចេញភ្លាមជាមួយនឹងពន្លឺពណ៌ប្រាក់នៅក្នុងរង្វង់មួយដ៏ធំទូលាយរបស់ Yang វាបានរំពាត់ពាក់កណ្ដាលរាងកាយរបស់ Feng Yo ដោយគ្មានសម្លេងបន្ទាប់ពីនេះពន្លឺពណ៌ស្កបាត់ទៅដោយគ្មានដានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅទឹកមុខស្រពេចស្រពើរបស់ Feng Yo ហាក់ដូចជាគាត់ត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធនៅថ្ងៃមួយទៀតបេះដូងរបស់ Henley បានលេចប៉ុន្តែមុនពេលគាត់អាចធ្វើចលនាបានខ្យល់បក់បោកមកយ៉ាងខ្លាំងរាងកាយរបស់ Feng Yo ស្រាប់តែដួលរលំដូចគ្រាប់ខ្សាច់ហើយប្រែទៅជាភេទដែលបក់បោកជាមួយខ្យល់អ្វីដែលនៅសល់នោះគឺពាក់កណ្ដាលជើងតូចពីរនិងស្បែកជើងមួយគូនៅជើងរបស់គាត់ពួកគេឈរតែម្នាក់ឯងនៅលើដីបង្កើតជាទិដ្ឋភាពចម្លែកដែលមិនអាចនិយាយបានពេល Henley ឃើញបែបនេះគាត់មិនខ្លាចទេតាមពិតទៅគាត់អង្គុយលើដីភ្លាមហើយដកដង្ហើមចូលយ៉ាងជ្រៅអនុញ្ញាតឲ្យបេះដូងរបស់គាត់ដែលជាប់គាំងនៅក្នុងបំពង់របស់គាត់បានស្ងប់វាគ្រាន់តែបន្ទាប់ពីបាន5ចូលបាយចុងក្រោយដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់គាត់គឺគ្រាប់ពូជភ្លេចបន្ទោដែលផ្គូផ្គងជាមួយនឹងចលនាទាំងមូលដែលមានបំណងបិទបាំងវាទើបគាត់អាចកម្ចាត់ Feng Yo ចេញពីផ្ទៃផែនដីបានទាំងស្រុងប៉ុន្តែការបញ្ចេញមិត្តរបស់ Henley ពិតជាមិនមែនជាការសប្បាយមួយនោះទេផ្ទុយទៅវិញវាបង្ហាញទាំងការមើលងាយខ្លួនឯងនិងការសាច់ជូរចត់នេះមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលពេកនោះទេដោយសារការជំនុំជម្រះដោយឈាមនិងភ្លើងបានចូលដល់ថ្ងៃទី2ប៉ុណ្ណោះគាត់បានប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិវេទមន្តទាំងអស់របស់គាត់រួចហើយក៏ដូចជា Trump Card របស់គាត់ដែលគាត់សន្សំទុកជាមធ្យោបាយចុងក្រោយតើគាត់អាចសប្បាយចិត្តដោយរបៀបណានៅពេលដែលគាត់គិតអំពីរយៈពេល3ថ្ងៃដែលនៅសល់ក៏ដូចជាចំនួនមនុស្សខូចខើដែលមិនស្គាល់ចំនួនដែលគាត់នឹងជួបដូចជា Feng Yo បេះដូងរបស់គាត់បានធ្លាក់ចុះម្ដងទៀតបើទោះបីជាគាត់ទើបតែចាប់ផ្ដើមសម្រាកក៏ដោយទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើគាត់មិនបានប្រើកូនរន្ទះនៃឋានសួគ៌ទេវាពិតជាពិបាកសម្រាប់គាត់ក្នុងការគេចចេញ Flying Dog Crown Shield បានឈានដល់ចំណុចបំបែករបស់វាលើសពីនេះទៀត
ដោយពិចារណាលើឧបករណ៍វេទមន្តលំដាប់ខ្ពស់របស់គូបដេប៉ាក់ក៏ដូចជាស្ត្រីដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនគាត់ប្រកាសជាមិនបានទទួលការខាតបង់ឡើយតាមពិតទៅវាកាន់តែត្រឹមត្រូវក្នុងការនិយាយថាគាត់បានវីអ្នកមានហានលីចាប់ផ្ដើមគិតកាន់តែល្អអំពីស្ថានភាពរបស់គាត់ហើយទឹកមុខរបស់គាត់បានរស់ឡើងវិញគាត់ប្រញាប់ក្រឡេកមើលទៅម្ខាងទៀតប៉ុន្តែភ្លាមនៅពេលដែលភ្នែករបស់គាត់ធ្លាក់មកលើគេហទំព័រមាត់របស់ Henley បានបើកយ៉ាងទូលំទូលាយធ្វើឲ្យគាត់និយាយមិនចេញក្នុងរយៈពេលដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ជំពូក190ដោយសារតែវែងយោបានឈប់ពីដំបូងក្រៅពីស្បែកជើងក្វែងនោះមិនមានអ្វីផ្សេងទៀតនៅលើឥដ្ឋនោះទេថង់ស្តុកទុកដែល Henley មានក្នុងចិត្តបានបាត់ដោយគ្មានដានHenley ឈរត្រង់ដូចត្រីគោលរងលោតលើទឹកស្រាប់តែគូទរបស់គាត់ត្រូវភ្លើងគាត់ក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ទៅលើបន្ទាប់ពីស្វែងរកអស់រយៈពេលជាយូរនៅក្នុងតំបន់ដែលវែងយោបានបាត់ខ្លួនគាត់មិនអាចរកឃើញដាននៃថង់ស្តុកទុកនោះទេតើវាអាចទៅរួចទេដែលថាអំណាចនៃក្របភ្លេចបន្ទរស្ថានស៊ូក្រមានថាមពលខ្លាំងមែនទេបន្ទាប់ពី Henley ស្វែងរកជុំវិញរបស់គាត់ដោយដៃរបស់គាត់ជាច្រើនដងទីបំផុតគាត់បានទទួលបានចម្លើយដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតដោយមិនបានលាលែងពីតំណែង Henley បានពង្រីកតំបន់ស្វែងរកច្រើនដងប៉ុន្តែលទ្ធផលគឺដូចគ្នាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ពិតជាអាចទទួលបានកញ្ចក់តូចនិងបាល់គ្រីស្ដាល់របស់ក្មេងស្រីអ្នកមានជាងនេះទៅទៀតដោយសារតែម្ចាស់បានស្លាប់ទៅហើយទើបគាត់អាចរកបាននៅកំណប់តូចនៅពេលដែល Henley បានឃើញរបស់ទាំង3នេះគាត់គិតថាការបាត់បង់កូន Lightning Heaven របស់គាត់ឧបករណ៍វេទមន្តដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដូចជាទំពក់ប្រាក់និងខ្សែពួរពណ៌ខៀវក៏ដូចជាថង់ផ្ទុកដែលត្រូវបានបំផ្លាញដោយគ្រាប់ពូជ Lightning Heaven គាត់បានមើលទៅលើមេឃដោយមិននិយាយអ្វីទាំងអស់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនគិតពីអ្វីដែលបាននិយាយបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធដ៏អស្ចារ្យនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់គឺជាអ្នកឈ្នះប្រឆាំងនឹងវែងយោដែលខ្លាំងជាងដែលបានប្រែទៅជាធូលីដីមិនដឹងថាត្រូវចាត់ទុកថាចំណេញឬខាតនោះទេ Henley បានត្រឹមតែចំអកឲ្យខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលគាត់គិតពីវែងយោនោះ Henley បានមើលដោយមិនដឹងខ្លួននៅអ្វីដែលនៅសេសសល់របស់គាត់ជើងពាក់កណ្ដាលមួយគូគាត់មិនអាចជួយអ្វីបានទេប៉ុន្តែក្រវីក្បាលតិចបន្ទាប់មកគាត់បានលើកដៃរបស់គាត់ដោយបញ្ចេញកាំជ្រួចទំហំប៉ុនកណ្ដាប់ដៃពីរតម្រង់មករកពួកគេដោយសារមនុស្សម្នាក់នេះបានស្លាប់ទៅហើយគាត់ត្រូវចោលជើងយ៉ាងហ្មត់ចត់តាមធម្មជាតិដើម្បីការពារអ្នកដទៃពីការរកឃើញរឿងនេះតើអ្នកណាដឹងថាបញ្ហាផ្សេងអាចកើតឡើងពេងអណ្ដាតភ្លើងបានគ្រប់ដណ្ដប់ពួកគេភ្លាមក្នុងមួយប៉ព្រិចភ្នែកក្រៅពីស្បែកជើងវែងពណ៌ខ្មៅអ្វីផ្សេងទៀតបានប្រែទៅជាផេះHenleyងក់ក្បាលដោយពេញចិត្តហើយងាកមកគិតចង់ចាក់ចេញស្បែកជើងវែងចម្លែកណាស់តើស្បែកជើងធម្មតាអាចចេញមកដោយមិនរបួសពីដុំភ្លើងរបស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្ដេចពេល Henley ដើរចេញមួយជំហានភ្លាមគាត់ឃើញកំហុសរបស់គាត់ហើយប្រញាប់ងាកក្រោយគាត់សម្លឹងមើលទៅកាន់ស្បែកជើងវែងដែលហាក់ដូចជាធម្មតាទាំងនោះដោយទឹកមុខចម្លែកជាមួយនឹងការមើលយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន Henley មិនអាចរកឃើញអ្វីដែលមិនទៀងទាត់នោះទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះស្បែកជើងនេះមិនត្រូវបានបំផ្លាញដោយកាំជ្រួចនោះទេប៉ុន្តែវាក៏មិនមានស្លាកស្នាមដែលត្រូវបានឆេះដែរលើសពីនេះទៅទៀតពួកគេបានបញ្ចេញរលកខាងវិញ្ញាណបន្តិចបន្តួចឧបករណ៍វេទមន្តHenley សួរដោយងឿងឆ្ងល់គាត់ស្ទាក់ស្ទើរមួយសន្ទុះហើយដើរជាច្រើនជំហានទម្លាក់ក្បាលចុះហើយរើសស្បែកជើងវែងពណ៌ខ្មៅស្រាលនិងទន់ប៉ុន្តែពួកវានៅតែរឹងខ្លាំង Henley បានបញ្ចប់បន្ទាប់ពីវាស្បែកជើងមួយរយៈដោយសារគាត់នៅជិតពួកគេ Henley អាចមានអារម្មណ៍ថាខ្សោយខាងវិញ្ញាណថៃពួកគេពិតជាឧបករណ៍វេទមន្តមែនលើសពីនេះទៀតពួកវាទំនងជាត្រូវបានសាងសង់ពីស្បែកសត្វអារក្សដោយឃើញស្បែកជើងវែងស្បែកទាំងនេះHenley នឹកគិតដល់អ្វីមួយគាត់បានដោះស្បែកជើងក្រណាត់ចេញដោយអន្ទះអន្តែងហើយដូរវាជាឧបករណ៍វេទមន្តស្បែកជើងទាំងនេះពួកគេមានផាសុកភាពនិងទន់ជ្រាយដូចជាគ្មានអ្វីសោះនេះជាអ្វីដែល Henley គិតដំបូងនៅពេលគាត់ពាក់ស្បែកជើងវែងនោះគាត់សង្កេតមើលស្បែកជើងវែងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បន្ទាប់ពីពាក់វាមួយរយៈរហូតមកដល់ពេលនេះមិនមានអ្វីចម្លែកកើតឡើងទេHenleyជ្រួញចិញ្ចើមរបស់គាត់ Henley បានបោះជំហានតូចមួយហ៊ូជីរាងកាយរបស់ Henley ស្រាប់តែព្រើហើយលេចចេញនៅចម្ងាយជាង3ម៉ែត្រដែលមានពន្លឺដូចរោមបច្ចេកទេសហោះហើររបស់អធិរាជទេវាលឿនជាងបច្ចេកទេសហោះហើររបស់អធិរាជ Henley គិតដោយភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលនេះ Henley ទីបំផុតបានដឹងពីអាថ៌កំបាំងនៅពីក្រោយចលនាលឿននិងរហ័សរហួនដែលមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមបានរបស់វែងយោវាប្រហែលជាដោយសារតែស្បែកជើងវែងទាំងនេះទើបគាត់អាចផ្លាស់ទីបានយ៉ាងចម្លែកនិងរហ័សដូចភ្លេចបន្ទោដោយពាក់ស្បែកជើងវែងទាំងនេះ
Henley ចាប់ផ្ដើមដើរយឺតនៅលើដីដោយស្គាល់ខ្លួនឯងបន្តិចម្ដងជាមួយនឹងការសម្ដែងរបស់ស្បែកជើងវែងគាត់បានរីកចម្រើនបន្តិចម្ដងនិងលឿនជាងមុនទីបំផុតបានប្រើប្រាស់ shifting smoke steps ដើម្បីបង្កើនល្បឿនពីមុនចលនាលឿនបំផុតរបស់ Henley អាចធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់គាត់ព្រិលថែមទាំងធ្វើឲ្យរូបភាពនៅដដែលបន្ទាប់ពីគាត់បានពាក់ស្បែកជើងវែងទាំងនេះ Henley កាន់តែលឿនជាងមុនដែលបណ្ដាលឲ្យមានខ្មោចដូចគ្នាជាច្រើនលេចឡើងក្នុងពេលដំណើរគ្នាទាំងអស់ប្រើចលនាដូចគ្នានិងទាំងអស់ដោយស្នាមញឹមដូចគ្នាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលខ្មោចទាំងអស់ដំណើរគ្នានិងបង្រួបបង្រួមគ្នាបន្តិចម្ដង Henley បានឈរនៅទីនោះនៅចំកណ្ដាល Henley ឈរដោយស្ងៀមស្ងាត់នៅទីតាំងដើមរបស់គាត់ហាក់បីដូចជាគាត់កំពុងគិតអំពីអ្វីមួយប៉ុន្តែគាត់បានស្រែកដោយសើចហើយបន្តសើចរហូតដល់ទឹកភ្នែកហូរបន្ទាប់ពីសើចអស់រយៈពេលជាយូរ Henley បានអោនចង្កេះហើយបញ្ចេញពន្លឺពណ៌ខៀវទាំងមូលរបស់គាត់បានប្រែទៅជាខ្យល់ Air ហើយពិតជាបានបាត់ទៅក្នុងខ្យល់ដោយគ្មានដាននៅពេលនេះកន្លែងទាំងមូលស្ងាត់ណាស់ក្រៅពីខ្យល់កន្ត្រាក់ម្ដុំម្កាលក៏គ្មានសំឡេងផ្សេងទៀតដែរសំឡេងក្រហមមួយរំពេចបានបន្លឺឡើងដើមឈើដែលនៅក្បែរនោះចាប់ផ្ដើមបាក់បែកយ៉ាងចម្លែកពីកណ្ដាលការកាត់គឺស្អាតនិងរលោងធ្វើឲ្យដើមឈើស្រដៀងនឹងផ្ទះកញ្ចក់ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយវាច្បាស់ណាស់ថាមិនមានមនុស្សតែម្នាក់នៅក្នុងភ្នែកទេល្បឿននៅលើដើមឈើដែលបាក់កាន់តែលឿនទៅមួយសន្ទុះក្រោយមកដើមឈើទាំងអស់ដែលនៅសេសសល់ក្នុងចម្ងាយ100ម៉ែត្រគឺជាគល់ឈើនៅពេលនេះ Henley ដែលរំពាត់ដោយពន្លឺពណ៌ខៀវស្រងាត់លេចចេញដោយចិញ្ចើមដែលពោពេញដោយញើសទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ញឹមតិចហើយមិនអាចលាក់បាំងភាពរីករាយនៅលើមុខរបស់គាត់បានទេ Shifting Smoke Steps ឧបករណ៍វេទមន្តស្បែកជើងស្បែករួមជាមួយនឹងបច្ចេកទេសហោះហើររបស់ Imperial ពិតជាបានធ្វើឲ្យ Henley មានភាពរហ័សរហួនរហូតដល់គាត់អាចបែកចេញពីការមើលឃើញដោយភ្នែកទេរបស់មនុស្សសាមញ្ញជាបណ្ដោះអាសន្នដូចជាគាត់មើលមិនឃើញបាត់ដោយគ្មានដានតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ Henley សូម្បីតែអ្នកដាំដុះដ៏ឆ្នើមម្នាក់ដែលបានទទួលជំនួយពី Heavens Air Technical នឹងអាចឃើញតែការស្រមើស្រមៃពីគាត់ដោយការប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងប្រសិនបើពួកគេមិនប្រើបច្ចេកទេសវេទមន្តការពារទេ Henley នឹងក្លាយជាការគំរាមកំហែងដ៏អស្ចារ្យបច្ចុប្បន្ននេះដរាបណា Henley ផ្ដោតអារម្មណ៍ហើយមនុស្សម្នាក់ស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល10ម៉ែត្របើទោះបីជាវាមានចម្ងាយ100ម៉ែត្រក៏ដោយវានឹងយក Henley ដកដង្ហើមមួយដើម្បីទៅដល់ពួកគេជាធម្មតាល្បឿននេះលើសពីដែនកំណត់នៃរាងកាយមនុស្ស Henley អាចរក្សាល្បឿនបានត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើគាត់រក្សាវាយូរពេករាងកាយរបស់គាត់នឹងខូចយ៉ាងណាមិញចលនាដែលមានល្បឿនលឿនបែបនេះបានធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់ Henley មានការតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងទោះជាយ៉ាងណាវាលឿនល្មមរួចទៅហើយសម្រាប់គាត់ដើម្បីសម្លាប់គូប្រកួតជាច្រើនដងជាពិសេសប្រសិនបើវាជាស្ថានភាពដែលគាត់បានប្រើឧបករណ៍វេទមន្តខ្សែស្រឡាយថាមពលរបស់គាត់នឹងកើនឡើងច្រើនដងHenley បន្ទាបក្បាលដោយដកដង្ហើមធំគាត់បានអន់ស្បែកជើងវែងស្បែកនៅលើជើងរបស់គាត់អស់មួយរយៈគាត់មានអារម្មណ៍ថាវត្ថុនេះស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់គាត់ទោះមានអ្នកណាចង់យកកំណប់ទ្រព្យមកដូរក៏មិនគិតដែរដោយមានទំនុកចិត្តកើនឡើងជាច្រើនដង Henley រំភើបចិត្តសម្លឹងមើលជុំវិញគ្រប់ទិសទីពេលឃើញសពស្ត្រីស្លៀកពាក់ពណ៌លឿងនោះគាត់បានដកដង្ហើមស្រាលហើយប្រើដុំភ្លើងបាញ់ចម្រុនមួយគាត់បានកប់សពស្ត្រីនោះយ៉ាងព្រៃផ្សៃបំផុតនោះគឺជាដែនកំណត់នៃអ្វីដែល Henley អាចធ្វើបានបន្ទាប់ពីគាត់បានបញ្ចប់រឿងនេះរូបរបស់ Henley បានភ្លឺហើយបាត់ខ្លួនចូលទៅក្នុងព្រៃបច្ចុប្បន្នគាត់ចង់ប្រញាប់ឆ្ពោះទៅតំបន់កណ្ដាលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Henley មិនបានដឹងថាបន្ទាប់ពីការសម្លាប់រង្គាលនៅថ្ងៃដំបូងដែលពួកសិស្សបានចំណាយពេលនៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់នោះមានតែសិស្ស70នាក់មកពីនិកាយផ្សេងដែលនៅសល់តិចជាងពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកដែលបានចូលទៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់នៅតែមានភាគច្រើននៃទាំងនេះគឺជាពួកសិស្សឥស្រាជននៃនិកាយនីមួយហើយពួកគេទាំងអស់បានមកដល់ភ្លាមនៅជិតតំបន់កណ្ដាលដោយរៀបចំនិងរង់ចាំដោយស្ងាត់ស្ងៀមសម្រាប់ការបោះសម្អាតដ៏ធំនៅថ្ងៃទី2អ្នកដែលគេជឿថាខ្សោយទាំងអស់ត្រូវបានលុបបំបាត់ដោយគ្មានមេត្តាជាការពិតណាស់ក្មេងស្រីអ្នកមាននឹងជាសិស្សនៃបន្ទាយអធិរាជស៊ូកវែងយ៉ូដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយ Henley គឺស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងការសម្លាប់យ៉ាងណាមិញពួកវាបានស្លាប់បាត់ទៅដោយធម្មជាតិគ្មានដាន